Salam meni hurmatli adamlar. Garajdan bağı bir taraf yurdumuzdaki tədiliklər kimi xəbərlər bilan tanıştırgan Vatan xəbərlər gepleşmemize başlayız. Şoğun payitahtımızda Amerika'da Aziya devletlerinin ve Rusya Federasyası'nın parlamentarı forumu geçirildi. Türkmenistan'ın Milli Gençlik Halk Maslahatı'nın başlığı Gurbanogul Berdimuhamedov bu forumu geçirmek başlangıcı bilen çıkış etti. Iri bilen Türkmenistan'ın Milli Gençlik Halk Maslahatı'nın başlığı Gurbanogul Berdimuhamedov Amerika'da Aziya devletlerinin ve Rusya Federasyası'nın parlamentarı forumuna katnaşmak için payitahtımda gelen Amerika'da Aziya'nın ve Rusya'nın milli parlamentlerinin yol başları bilen birlikte payitahtımızın gün ortasında üyelorşu deskarlar bilen bir bütün sağlaşığı emele getiren konstitusiya binasına geldiler. İlki bilen bir yerde Türkmenistan'ın devlet senatı yanlandı. Amerika'da Aziya Devletlerinin devletlerinin ve Rusya'nın milli parlamentlerinin yol başları, garaşsız vatanımızın devlet esaslarının, onun demokratik yürürlülerinin hem de teyze tarihi yamda münasip devam ediyen halk hakimiyetinin köpatırlık deyiplerinin midemezligini alamatlandırgan konstitusiya binasına gül koydular. Türkmenistan onun bir taraflık, paragatçılık duyuculuk, hoşniyetli qoňuşçuluk ve üyedarı bekfetli hizmettaşyk yürürlülerine esaslanyan daşar siyasi guri iyiliklerli durumşa geçirmek bilen parlamentari derecede günü gatnaşyklary ösürmäge uly ähmet berýär. Munyň özi döwletlerin we halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklary amumy awadançyň berfitlerine laýyk gelýän netijeli sewit we halkara hyzmatdaşlygyny pogturandyrmagyň mühim şerti bolup durýar. Gülgoý muhtabarasy tamamlanandan soňra Amerika'da Aziya devletlerinin we Rusya Federasyasınyň parlamentari forumuna gatnaşylar Türkmenistanyň maslahatlar merkezine geldiler. Bu ýerde dostlukly döwletleriň milli parlamentleriniň ýol başlaryny Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanogul Berdimuhamedov mehirli garşylady. Foruma gatnaşy döwletleriň milli parlamentleriniň ýol başlarynyň resmi surata düşmek dawarasy tamamlanandan soňra Amerika'da Aziya devletleriniň we Rusya Federasyasınyň parlamentari forumy öz işine başlady. Уважаемые главы и члены делегации, дамы и господа, прежде всего позвольте от всего сердца приветствовать вас в столице нейтрального Туркменистана, поблагодарить за то, что откликнулись на наше приглашение принять участие в межпарламентском форуме
стран Центральной Азии и Российской Федерации. Факт его проведения в Ашхабаде рассматриваем как знак уважения к нашей стране и туркменскому народу, признанию конструктивного вклада Туркменистана в укрепление дружбы и взаимопонимания наших государств, налаживание эффективных форматов тесного и взаимовыгодного партнерства как в политике, экономике, культурной и гуманитарной сферах. Проводимый Туркменистаном курс на достижение этих целей и последовательная работа по упрочению связи между странами Центральной Азии и Россией основана на серьезном историческом фундаменте. Накоплен богатейший опыт взаимодействия, понимания тех перспектив, которые открываются в ходе сотрудничества. Убеждены, такой подход разделяют все присутствующие в этом зале. Он отвечает стратегическим установкам руководителей наших государств, отражает объективные потребности и коренные интересы народов и служит целям их процветания и благополучия. Вклад парламентов в вот этот процесс трудно переоценить. Избранные на широкой демократической основе народные представители, как никто другой, чувствуют чаяние людей, граждан, понимают их запросы и стремления, руководствуются этими и своей повседневной работе. Тем важнее, на мой взгляд, обмен опытом законотворчества, поиск и применение имеющихся у каждой из наших стран успехов и достижений, разумное использование наработанных практик. Парламентская деятельность – это живой творческий процесс, имеющий всегда конкретные цели и задачи, повышение уровня и качества жизни людей, стимулирование их активного участия в делах государства и принятия важных решений. Огромная роль парламентов в укреплении внутриполитической стабильности, утверждении общественного согласия и гармонии, социальной справедливости и развития, упрочения демократических институтов. Не менее важна, особенно в нынешних условиях, международная деятельность законодателей, парламентская дипломатия. Она признана, я бы даже сказал, обязана действенно влиять на оздоровление международной обстановки, создавать условия для восстановления доверия в межгосударственных отношениях, способствовать взаимопониманию народов, налаживанию равноправного, уважительного диалога между людьми разных национальностей и политических взглядов, построению мостов межцивилизованного общения. Вот в этом смысле хотел бы особо отметить значимость и успешность именно такого подхода на примере парламентского сотрудничества наших стран. И у меня нет сомнений, что народные представители стран Центральной Азии и России сегодня способны внести значительную лепту в дело мира, стабильности в глобальном масштабе, продать позитивные импульсы всей мировой политической повестки, не допустить разрушения архитектуры безопасности. Ожидаем, что в ходе нынешнего форума будут приняты необходимые решения. На этот счет определены четкие ориентиры для дальнейшей совместной работы во благо как наших народов и государств, их экономического, социального и культурного развития, укрепление добрососедских, дружных и братских уз. Уважаемые участники, поздравляю вас с открытием форума и желаю плодотворной работы. Уважаемые участники форума, разрешите мне предоставить слово для приветственного выступления председателю Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации Валентине Ивановне Матвиенко. Пожалуйста. Глубоко уважаемый Гурбангулы Меликгулыевич, уважаемые коллеги, от лица Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств хочу искренне поприветствовать всех участников и гостей Межпарламентского форума государств Центральной Азии и Российской Федерации. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить вас, глубоко уважаемый Гурбангулы Меликгулыевич, за инициативу проведения сегодняшнего форума, за его качественную подготовку и традиционное гостеприимство, которое мы чувствуем на туркменской земле с самых первых минут. Конечно же, хочу сказать вам большое спасибо за то, что, будучи президентом Туркменистана, вы всегда стремились укреплять стабильность в регионе Центральной Азии. Многое сделали для развития партнерских отношений между нашими государствами. Я уверена, что и на посту председателя Верхней палаты парламента Туркменистана вы продолжите эту важную работу, что позволит нам вывести наше многостороннее сотрудничество на новый, еще более высокий уровень. Также хотела бы поблагодарить президента Туркменистана Сардара Гурбангулыевича Бердымухамедова за содействие в организации форума, за теплый прием, оказанный его участникам. Убеждена, что с учетом возросшей роли парламентской дипломатии в современном мире, такой формат, объединивший глав парламентов из Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, сегодня более чем востребован. Можно сказать, что мы с вами открываем новую страницу в истории межпарламентского сотрудничества на пространстве СНГ и в целом на евразийском пространстве. Форум призван стать новым значимым элементом в системе парламентского сотрудничества на евразийском пространстве, обеспечив возможность прямого диалога парламентариев наших стран по наиболее актуальным проблемам региона. Это крайне важно, учитывая объем взаимодействия между нашими странами и в политической, и в экономической, и в гуманитарной сферах. Считаю, что работа парламентариев на площадке форума позволит придать всем этим направлениям новую глубину, новый импульс, а традиционное взаимопонимание и доверительные отношения между членами наших парламентов помогут найти общие подходы к решению многих насущных вопросов. Безусловно, в работе форума полезно было бы использовать и опыт Межпарламентской ассамблеи СНГ, тем более, что среди ее участников форума 5 государств, которые входят в Межпарламентскую ассамблею. Мы также приветствуем участие Туркменистана в целом ряде мероприятий по линии Межпарламентской ассамблеи, в том числе в торжественном заседании Совета МПА СНГ в честь 30-летнего юбилея организации, которое прошло в Алма-Ате в марте этого года. Убеждена, что сегодняшний межпарламентский форум является прекрасной возможностью продолжить эту позитивную тенденцию, еще сильнее укрепить нашу большую парламентскую семью. Повестка мероприятий форума весьма насыщена. Планируется обсуждение целого ряда тем, представляющих живой интерес для парламентского сообщества наших стран. В ней нашлось место обмену опытом по законодательной проблематике, медицинской дипломатии, вопросам межрегионального сотрудничества, взаимодействию в области обеспечения экологического благополучия и многим другим темам. Что особенно приятно, отдельное внимание на мероприятиях форума будет уделено женской повестке, участию женщин-парламентариев в укреплении сотрудничества между государствами Центральной Азии и России. Думаю, это очень перспективное направление, над развитием которого мы обязательно
предметно поработаем. Дорогие друзья, на мой взгляд, главная особенность и главная сила парламентской дипломатии заключается в том, что она создает возможности для диалога между непосредственными представителями граждан, которыми прежде всего и являются парламентарии. Это значит, что мы можем подробно обсуждать самые важные, самые насущные для людей темы, искать новые точки соприкосновения и предлагать такие инициативы, которые будут реально востребованы и поддержаны гражданами наших стран. Это то, к чему каждый из нас обязан стремиться. Дорогие друзья, как видите, вопросов для обсуждения у нас немало. Уверена, что по каждому из них мы выйдем на конкретные результаты, еще раз доказав тем самым эффективность и востребованность многостороннего межпарламентского диалога. А учитывая, что нас объединяет общая история, общие ценности и, конечно, общий позитивный взгляд на будущее наших отношений, не сомневаюсь, что форум пройдет в теплой рабочей атмосфере и заложит основу для регулярных встреч в таком формате. Благодарю вас за внимание. Еще раз огромное спасибо вам, уважаемый Гурбангулы Малигулыевич, за эту инициативу, за возможность встретиться на гостеприимной земле Туркменистана. И, конечно же, выразить вам огромные слова признательности за атмосферу, за замечательный Ашхабад, который восхищает своей красотой. Спасибо большое и желаю всем нам успешной работы. Уважаемые участники, дорогие друзья, хотел бы еще раз приветствовать вас в Ашхабаде и выразить руководителям и членам законодательных органов благодарность за участие в работе межпарламентского форума стран Центральной Азии и России. Позвольте начать и свое выступление с небольшого экскурса в отечественную историю. Да, туркменский парламент – ровесник нашей независимости, но суть и характер нашего парламентаризма уходит своими корнями в глубокую древность. Испокон веков у туркмен было принято выбирать самых достойных, умудренных жизненным и государственным опытом, ответственных и дальновидных людей для делегирования им прав и полномочий принятия важнейших судьбоносных решений. И делалось это всегда на широкой, как бы сейчас сказали, демократической основе. Эту традицию, эту историческую мудрость мы сохранили, бережно пронесли через столетия, применили на практике и встав на путь суверенного и независимого развития. Одним из форм такого представительства стал самобытный орган Совета старейшин, который в стране пользуется огромным авторитетом и уважением. Опираясь на богатейшее наследие подлинно народного представительства, мы обеспечили его преемственность в современных условиях. Мы не стали подгонять процесс развития туркменского парламентаризма под искусственные временные рамки. Наоборот, людям, гражданам нашей страны была дана возможность самим самостоятельно и на основе опыта предыдущих поколений национального менталитета, нравственных устоев сделать выбор, каким должно быть их представительство и в главном законодательном органе страны, и приоритеты и цели его работы. Последовательно развивая свою практику, парламент Туркменистана не так давно перешел и к двухпалатной форме работы. Было значительно расширено его полномочия и количественный состав. И сегодня наш парламент не только законодательная ветвь власти, он плоть от плоти туркменского народа, продолжатель наших исторических, проверенных веками традиций.
И в этом я считаю, что важнейшая качественная характеристика, которая позволяет ему выражать подлинные интересы национального развития. Столь же последовательно, поэтапно мы подошли к вопросу многопартийности. За последние годы в Туркменистане на основе наших жизненных реалий были созданы две новые партии. Аграрная партия и партия промышленников и предпринимателей. Сегодня вместе с Демократической партией они представлены в парламенте и достойно отстаивают интересы своих избирателей. Я сделал этот небольшой обзор прошлого для того, чтобы наши друзья и коллеги из других стран лучше понимали, что собой представляет туркменский парламент. И я с гордостью могу сказать, он по-настоящему народный. В нем работают и люди, умудренные опытом, и молодежь, представители разных социальных слоев. Но всех их объединяет одно – служение народу и государству. Уважаемые участники, формат межпарламентского сотрудничества государств Центральной Азии и России предполагает решение множества различных задач. Позвольте остановиться, на мой взгляд, на главных из них. Безусловно, приоритетом нашей совместной работы считаю содействие упрочению регионального мира, стабильности и безопасности. Не сомневаюсь, дух добрососедства и сотрудничества внутри Центральной Азии, а также и в отношениях с Россией должен не только сохраниться, но и укрепляться, развиваться, быть абсолютным приоритетом на долгосрочную перспективу. И здесь роль наших парламентов очень важна. Она должна дополнять и укреплять отношения взаимного уважения, доверия и открытости, которые установились между руководителями наших стран. Тем самым мы, парламентарии, продолжим вносить свой вклад в обеспечение межгосударственного сотрудничества стран Центральной Азии и России. Важной задачей в настоящее время на фоне осложнения мировой обстановки является объединение усилий в утверждении международного права и принципов Устава Организации Объединенных Наций в борьбе с правовым нигилизмом, размыванием функций и мандатов опорных международных институтов. В этой связи призываем парламенты стран Центральной Азии и России более активно сообща работать в первую очередь в Организации Объединенных Наций и в Межпарламентском союзе. Я твердо убежден, парламентская дипломатия сегодня должна стать инструментом мира, сотрудничества и взаимопонимания. И в этом вижу его главную цель, смысл и предназначение. Именно вот в такой роли наша международная парламентская деятельность востребована сейчас как никогда раньше. И здесь, полагаю, мы должны работать инициативно, смело, предлагать миру новые идеи и подходы, направленные на нейтрализацию и упреждение конфликтов, поиск путей сближения позиций. И в этом контексте считаю нужным активнее содействовать каналы межпарламентских групп дружбы, ориентировать их на решение конкретных задач. Предлагаю создавать и эффективно использовать механизмы молодежного межпарламентского взаимодействия. Это вклад в будущее. Многие из сегодняшних молодых парламентариев могут занять ключевые посты в государственном управлении своих стран, во внешней политике, экономике, банковской сфере. И нужно использовать этот потенциал, придать молодежной межпарламентской деятельности системный характер. То же самое относится и к деятельности женщин-парламентариев, кто лучше них, матерей, жен,
сестер с их обостренным чувством милосердия, сострадания сможет гуманизировать международные отношения, придать им благородный смысл, наполнить заботой о будущих поколениях, о наших детях, внуках, которым жить в этом мире. Большая и созидательная работа ждет наших парламентариев в реализации целей устойчивого развития. Продовольственная безопасность, экология и защита окружающей среды, доступная медицина и образование. Вот далеко не полный перечень задач, которые должны постоянно находиться в фокусе внимания парламентариев наших стран. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на проблематику Аральского моря. Она напрямую касается всех стран Центральной Азии, как учредителей Международного фонда спасения Арала. И мы также высоко ценим тот факт, что несколько лет тому назад Российская Федерация официально заявила о своей заинтересованности и готовности активно участвовать в деле преодоления аральской экологической катастрофы. Как известно, Туркменистан выступил с инициативой разработки и принятия под эгидой Организации Объединенных Наций социальной программы для стран бассейна Аральского моря. Рассчитываем на консолидированную парламентскую поддержку со стороны государств Центральной Азии и России. Важнейшей задачей сегодня является содействие международным усилиям в борьбе с пандемией и ее последствиями. Продвижение научно-медицинской дипломатии. Хотел бы обратиться к вам с призывом активизировать взаимодействие в этом направлении. На предыдущей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Туркменистан представил конкретный план сотрудничества и координации международных усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Он включает в себя ряд предложений по исследованию и профилактике опасных инфекционных заболеваний. И в данном контексте хотел бы особо отметить, что указанный план глубоко продуман и обусловлен целями эффективного международного противодействия этим заболеваниям. Призываю парламентариев стран Центральной Азии и России подумать над формированием общей позиции по данному вопросу, ее продвижением и поддержкой на международных межпарламентских площадках. Уважаемые участники, в многоплановом сотрудничестве наших государств особую роль и играют экономические связи. Это закономерно. Страны Центральной Азии и России образуют собой естественные взаимодополняемые пространства, обладающие значительным людским потенциалом, крупнейшими запасами природных ископаемых, производственными и технологическими мощностями и объединенная географической близостью. Реализовывать этот ресурс, наладить взаимовыгодные долгосрочные партнерские связи является объективной и потребностей наших стран, важным фактором их экономического и социального развития. Убежден, что и здесь парламентарии не могут оставаться в стороне. По таким стратегическим направлениям, как транспорт, энергетика, промышленная кооперация, необходимо создавать и задействовать механизмы международно-правовой поддержки, работать над снабжением и гармонизацией национальных законодательств, устранением правовых и других барьеров, которые затрудняют партнерские и деловые связи. Ожидаем от парламентариев востребованных и оперативных решений. Несколько слов о культурно-гуманитарной сфере. Народы Центральной Азии и России веками живут рядом. Нас связывает огромный пласт как личных, семейных и профессиональных связей. Мы вместе прошли тяжелые испытания.
вместе добивались выдающихся побед и свершений. Неудивительно, что при всем разнообразии и самобытности каждого из наших народов их объединяют прочные культурные связи, базовые ценности, нравственные устои и традиции. И в их основе созидание, любовь к отчизне и родному очагу, святость семейных уз, уважительность к другим народам, справедливость, солидарность и взаимная поддержка. Убежден, что нам необходимо развивать и укреплять эти ценности, создавать четкие, понятные и прочные законодательные основы, которые обеспечат политический, духовный запас прочности для движения вперед в соответствии с нашими представлениями и суверенным выбором модели государственного и общественного устройства. Важнейшим, а может быть даже и решающим фактором здесь является культура и образование. Я призываю вас активнее использовать парламентские рычаги для укрепления и развития сотрудничества в этих сферах, формировать условия для более тесного и культурного взаимодействия, создания совместных образовательных программ и проектов, контактов между может быть даже и решающим фактором здесь является культура и образование. Я призываю вас активнее использовать парламентские рычаги для укрепления и развития сотрудничества в этих сферах, формировать условия для более тесного и культурного взаимодействия, создания совместных образовательных программ и проектов, контактов между творческой и научной интеллигенцией. Уверен, каждому, даже на первый взгляд, незначительному вопросу всегда соизмерять свою работу с потребностями граждан, отдельного человека. И в этом вижу смысл и содержание современного парламентаризма. Популизм, погоня за сиюминутной работу с потребностями граждан, отдельного человека. И в этом вижу смысл и содержание современного парламентаризма. Популизм, погоня за сиюминутной конечно, нам действительно полезно о практике опыта международного парламентаризма и законотворчества, а брать из него лучшее и подтвержденное жизнью. В данном контексте наша открытость друг к другу, налаженные связи играют большую позитивную роль. Туркменский парламент и все его члены настроены на самое тесное, системное, доверительное сотрудничество с коллегами с Центральной Азии и России. Всегда готов поделиться своим опытом, наработками и планами. Нынешний форум призван дать нашему взаимодействию должный творческий импульс, обеспечить и его последовательность, необратимость, обогащение новыми содержательными идеями и замыслами. И нашими странами и народами накоплен бесценный багаж добрососедства, глубокого взаимного уважения, симпатии, равноправного партнерства. И убежден, что мы, как народные избранники, должны сохранить и приумножить эти великое достояние, ставить его на службу людям, обеспечивать им возможность достойно трудиться, воспитывать детей с твердой уверенностью в будущем своих государств, их процветанию и развитию. У меня нет сомнений, что все поставленные цели будут достигнуты. Уважаемые участники, еще раз поздравляю вас с началом работы форума.
желаю крепкого здоровья и новых больших успехов в ответственной и важной деятельности. Благодарю за внимание. Уважаемые участники форума, разрешите мне предоставить слово для выступления председателю Сената парламента Республики Казахстан, его превосходительству Маулену Фагатханулы Ашимбаеву. Пожалуйста. Уважаемый Гурбангулы Меллигулиевич, уважаемая Валентина Ивановна, коллеги. Прежде всего хотел бы выразить глубокую признательность председателю Халк Маслахата Милли Кенгеша Туркменистана, уважаемому Гурбангулы Меллигулиевичу за радушный прием, гостеприимство и высокий уровень организации первого межпарламентского форума «Центральная Азия. Россия». Наша сегодняшняя встреча глубоко символична. Она проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между государствами Центральной Азии и России. Главами наших государств уделяется большое внимание дальнейшему укреплению сотрудничества по различным направлениям. За эти годы выработана действенная модель межгосударственного диалога. Она основана на взаимном уважении, независимости наших стран, добрососедстве и неизменной поддержке друг друга. Договоренности, достигнутые между президентами наших стран, благоприятно влияют на торгово-экономические связи. Товарооборот Казахстана со странами региона только за последний год увеличился почти на 40%. Хотел бы отметить плодотворную деятельность формата «Центральная Азия. Россия», прежде всего по линии внешнеполитических ведомств наших стран. Эта площадка дает возможность регулярно сверять часы по актуальным вопросам региональной и международной повестки и вырабатывать общие подходы по укреплению сотрудничества. Мы заинтересованы и в углублении межпарламентского взаимодействия в формате «Центральная Азия. Россия», которая органично дополняет наше сотрудничество в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ и других структур. Уверен, что совместная деятельность в рамках этой площадки будет продуктивной и полезной для всех наших стран. Уважаемые участники форума, в современных реалиях сотрудничество между парламентами особенно актуально. К сожалению, мы продолжаем наблюдать беспрецедентную геополитическую напряженность в мире. В этом отношении позиция Казахстана остается неизменной. Это неделимость безопасности и безальтернативность мирного решения международных проблем на основе международного права и принципов Устава ООН. Поэтому мы приветствуем любые усилия по продвижению переговорного процесса и конструктивного диалога. Мы, безусловно, заинтересованы, чтобы Центральная Азия оставалась регионом мира, стабильности и процветания. В этом отношении работа форума могла бы способствовать выработке конкретных и эффективных подходов по обеспечению стабильного развития нашего региона. В Центральной Азии есть ряд актуальных проблем и вызовов безопасности, связанных с ситуацией в Афганистане, наркотрафиком, приграничными проблемами, ограниченностью водных ресурсов и экологией. В рамках межпарламентского диалога мы могли бы обсуждать эти и другие вопросы и вырабатывать общие конструктивные подходы по их решению. Уважаемые коллеги, законодательные органы сегодня играют все большую роль в политических системах наших стран. В настоящее время в Казахстане реализуется конституционная реформа, в соответствии с которой значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов в стране. По инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Кемеловича Токаева 5 июня этого года в стране пройдет всеобщий референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. Сейчас идет к нему активная подготовка. Предлагается ввести пропорционально-мажоритарную систему выборов депутатов Маджлиса и местных маслихатов.
Поправки предусматривают большую политическую самостоятельность парламента и маслихатов, расширение их полномочий. Совершенствуется процедура принятия законов. Несколько меняется механизм формирования Сената в части президентского списка. Квота Ассамблеи народа Казахстана переходит из Маджлиса в Сенат. Устанавливается запрет членства главы государства в политических партиях на период его президентства. Вводится новый механизм получения согласия депутатов маслихатов для назначения президентом акимов областей. В Конституции предлагается запретить смертную казнь, усилить статус уполномоченного по правам человека. Создается Конституционный суд. В целом предполагается внести изменения в треть статей Конституции и до конца года принять более 20 законов. Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в конституционной реформе и укрепит наш курс на создание открытой, сбалансированной и демократической политической системы. Подробнее об этих новшествах мои коллеги из парламента Казахстана могут рассказать в ходе пленарных заседаний. Уважаемые участники форума, один из ключевых вопросов сегодняшней повестки – развитие медицинской дипломатии. Это достаточно новое направление, которое актуализировалось в последние годы. Самая главная ценность для всех наших стран – это жизнь и здоровье граждан. Беспрецедентная пандемия коронавируса нанесла колоссальный урон экономикам и здоровью людей. Мы благодарны нашим партнерам за помощь и взаимодействие в этих сложнейших условиях. Россия оказала существенную помощь странам региона, особенно на первых этапах борьбы с пандемией, с поставками медицинских препаратов и оборудования, поставками и производством вакцины «Спутник Ви». Мы помним и высоко оцениваем эту поддержку. Наша страна разработала собственную вакцину «Казвак», которую мы поставляли в некоторые соседние страны. Пройдя этот сложный период, мы должны быть готовыми к новым вызовам в будущем. Обмен опытом в этой сфере может стать одним из важных направлений медицинской дипломатии в предстоящий период. Мы в Казахстане всегда готовы принять коллег для организации встреч с ведущими медицинскими центрами и вузами в целях обмена опытом. Кроме того, в следующем году исполнится 45 лет принятию одного из основополагающих документов Всемирной организации здравоохранения Алматинской декларации по первичной медико-санитарной помощи. В рамках этой даты в 2023 году перспективным представляется проведение круглого стола по медицинской дипломатии с участием парламентариев. В повестку дня нашего форума также включен важный вопрос обеспечения экологического благополучия и устойчивого развития в регионе. В Центральной Азии есть ряд острых экологических проблем. Об этом сказал уже сегодня уважаемый Гурбангулы Меликгулиевич. Так, некогда уникальный водоем Арал сегодня стал огромной экологической проблемой и вызовом для наших государств. В результате обмеления моря регион столкнулся с длительными засухами, деградацией экосистемы, упадком сельскохозяйственной деятельности, повышенной заболеваемостью населения. Для нас чрезвычайно важно объединить усилия центральноазиатских стран в преодолении экологических проблем, связанных с Аралом. В этих целях депутаты Сенатов Казахстана и Узбекистана в конце апреля посетили казахстанский город Аральск и обсудили совместные усилия по восстановлению экосистемы Арала. Необходимо также придать динамику работе Международного фонда спасения Арала. В этой связи мы признательны предыдущему председателю фонда Туркменистану и лично уважаемому Гурбангулы Меликгулиевичу за вывод МФСА на новый уровень активности. Важно также найти взаимовыгодный и оптимальный порядок совместного управления водными ресурсами трансграничных рек, которые формируют экосистему региона. Мы готовы тесно работать с нашими центральноазиатскими соседями и Россией в решении экологических проблем региона. Уважаемые коллеги,
Уверен, что сегодняшняя встреча придаст существенный импульс развитию наших отношений, будет способствовать дальнейшему укреплению партнерства, дружбы и сотрудничества между нашими странами. В заключение хотел бы еще раз выразить благодарность туркменской стороне за гостеприимство и организацию форума. Поздравляю народ Туркменистана с наступающим Днем Конституции и государственного флага. Желаю всем нашим странам стабильности, динамичного развития и процветания. Благодарю за внимание. Уважаемый Маулен Сагатханули Ашимбаев, хотел бы выразить вам благодарность за ваши содержательные выступления, которым вы подчеркнули важность дальнейшего плодотворного сотрудничества между парламентами наших стран. Хотел бы отметить, что сегодня Туркменистан вместе с братским Казахстаном вносит весомый вклад как в дело укрепления регионального сотрудничества на благо наших народов. Мы высоко ценим наши дружественные связи с Казахстаном и готовы к дальнейшему расширению как многопланового взаимодействия по самому широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес. Еще раз благодарю. Уважаемый участник форума, разрешите мне предоставить слово председателю Жокорку Кенеша Кыргызской Республики, его превосходительству Таланту Турду Маматовичу Мамытову. Пожалуйста. Уважаемый Гурбангулы Маликулевич, уважаемая Валентина Ивановна, дорогие коллеги, позвольте сердечно приветствовать всех вас и выразить признательность братской туркменской стороне за теплый и радушный прием, а также за прекрасную организацию сегодняшнего мероприятия. Прежде всего, хотел бы от имени нашей делегации и от себя лично поздравить народ Туркменистана с успешным проведением 12 марта текущего года неочередных выборов президента Туркменистана. Убежден, что с новым президентом страны, уважаемым Сердаром Гурбангуловичем Бердымухамедовым, который продолжает ранее начатый Гурбангулом Маликулевичем курс, братский Туркменистан добьется еще больших успехов в своем развитии. В данном контексте мне бы хотелось бы подчеркнуть большие заслуги уважаемого Гурбангулы Маликулевича, который внес большой вклад в развитие отношений между нашими братскими странами. Приятно отметить, что Туркменистан за годы независимости достиг значительных результатов в своем развитии как независимое и процветающее государство и сейчас занимает свое достойное место в мировом сообществе, а также продолжает динамично развиваться. С момента обретения независимости мы рассматриваем Туркменистан как братское государство, с которым связывают нас близкие дружественные отношения. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, хотелось бы подтвердить, что Кыргызстан, как и наши соседние братские страны, выступает за развитие регионального сотрудничества, укрепление мира в регионе и укрепление позиций Центральной Азии на мировой арене. Исторические связи между странами нашего региона и Российской Федерации весьма крепки. На сегодняшний день практически все государства Центральной Азии установили с Российской Федерацией отношения стратегического партнерства, а большинство из них – союзничества. Формирование дружественных отношений, укрепление добрососедства со странами Центральной Азии и Российской Федерации на принципах взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности имеет ключевое значение в международных отношениях. Сотрудничество между центральноазиатскими странами и Россией развивается во всех форматах – двусторонних и многосторонних. Все страны нашего региона являются государствами, участниками Содружества независимых государств. Некоторые из них участвуют совместно с Россией в ЕС, ОДКБ и Организации Шанхайского сотрудничества. Сотрудничество государств Центральной Азии
и России традиционно поддерживаются на высоком уровне политического взаимодействия и по широкому кругу вопросов, как политического, торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-транзитного сотрудничества, так и культурно-гуманитарного плана. С большим удовлетворением хочу подтвердить, что отношения с Российской Федерацией и странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Кыргызской Республики. И мы придаем важное значение развитию и укреплению этих взаимосвязей. Уважаемые коллеги, хочу отметить, что в данном направлении имеется большая заслуга и парламентов наших стран, поскольку роль парламентариев заключается в законодательной поддержке, развитии регионального сотрудничества между нашими странами по широкому кругу вопросов. Межпарламентское сотрудничество наших стран гармонично развивается, что подтверждает активная работа парламентариев в рамках межпарламентских организаций. У наших стран есть стремление и возможности для наращивания сотрудничества, дальнейшего укрепления дружбы между народами России и стран Центральной Азии. В этой связи мы приветствуем проведение первого межпарламентского форума в формате «Центральная Азия, Россия». Считаю, что данная площадка обладает значительным потенциалом для углубления всестороннего взаимодействия между нашими странами. При этом на сегодняшний день важнейшим для нас остаются вопросы экономического и социального развития. Считаю важным также наше взаимодействие в обеспечении региональной безопасности. Вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом, религиозным экстремизмом, наркотрафиком выходят на первый план. Вызывает сожаление, что мир не становится безопаснее. Глобальные изменения климата, рост численности населения на фоне ухудшающейся экологии, сокращение доступа к питьевой воде, а также многие другие проблемы повышают напряженность. Нашим странам становится все сложнее в одиночку бороться с современными вызовами. Поэтому в ходе сегодняшнего форума важно обсудить вопросы нашей роли, вклада парламентов наших стран в укрепление сотрудничества, объединению общих усилий в деле реагирования на такие вызовы и проблемы, как медицина в борьбе с современными угрозами, в том числе коронавирусной инфекции, обеспечение экологической безопасности и так далее. Стоит отметить, что переговоры между государствами всегда считались неотъемлемой частью международных отношений. Роль дипломатии как орудия внешней политики государства всегда была исключительно велика. В данном направлении парламентская дипломатия может сыграть весьма важную роль. Ведь, как подтверждает время, развитие и расширение межпарламентского диалога способствует укреплению дружбы, доверия и международного партнерства. Хотел бы особо подчеркнуть, что необходимо твердо и решительно двигаться вперед путем сплочения усилий всех государств для преодоления угроз и вызовов во имя сохранения мира и благополучия в наших странах. В заключение своего выступления мне бы хотелось пожелать всем участникам сегодняшнего форума эффективной и плодотворной работы. Благодарю за внимание. Уважаемый Талант Турдумаматович, хотел бы тоже выразить вам признательность за ваше содержательное выступление. В нем мы затронули весьма важные аспекты межпарламентского сотрудничества государств Центральной Азии и Российской Федерации. Также хотел бы отметить успешное развитие наших туркмено-кыргызских отношений. Готовы далее способствовать их дальнейшему развитию на благо наших братских народов. Еще раз вас благодарю. Уважаемые участники форума, разрешите мне предоставить слово председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентине Ивановне Матвиенко. Пожалуйста. Глубоко уважаемый Гурбангулы Мелигулыевич, уважаемые коллеги, хочу еще раз от имени российской делегации Федерального собрания
поблагодарить организаторов форума за его блистательную подготовку и возможность собраться в таком важном новом формате. Мы это очень ценим, всегда рады быть в Туркменистане, в его столице, прекрасном городе Ашхабаде, который, как и весь Туркменистан, обязан своим современным цветущим обликом вашей многолетней работе, вашим личным усилиям, уважаемый Гурбангулы Меликгулиевич. Центральная Азия, коллеги, это, безусловно, совершенно особый регион. Это настоящее соцветие государств и народов с яркой многовековой историей, с бережно хранимыми традициями и с огромными перспективами развития. Уникальное геополитическое положение Центральной Азии как связующего моста между Западом и Востоком, между Севером и Югом, предопределяет особую значимость ее транзитного потенциала. Так же, как во времена Великого Шелкового пути, через территорию региона проходят многие транспортные и энергетические коридоры, активно идет международная торговля. Центральная Азия все активнее вовлекается в мировые экономические и политические процессы. Этому способствует и наличие богатых природных ресурсов, и успехи в сфере промышленности, сельского хозяйства, а главное, колоссальный демографический, человеческий потенциал, который является самой прочной основой для активного экономического роста. Россия, безусловно, заинтересована в комплексном развитии всех центральноазиатских государств, повышении уровня благополучия и безопасности в регионе. Особо хочу подчеркнуть, что Российская Федерация не рассматривала и не рассматривает Центральную Азию в качестве арены для геополитического противоборства, традиционно уважает право государств региона на суверенное развитие и приветствует тенденции к укреплению внутрирегиональной интеграции. Судьбы России и стран Центральной Азии исторически тесно связаны. Нас объединяет общее славное прошлое, общие победы, общие достижения. Мы прекрасно понимаем друг друга, разделяем одни и те же идеалы и ценности. И, конечно, нас связывают миллионы семейных, дружеских нитей между гражданами наших государств, которые складывались на протяжении многих десятилетий и продолжают складываться сегодня, делая наши страны еще ближе, еще значимее друг для друга. Это, безусловно, дает нам опору для по-настоящему продуктивных, открытых взаимоотношений. В нынешнем году мы отмечаем юбилей события, с которого начался современный этап нашего сотрудничества. 30 лет назад Российская Федерация официально установила дипломатические отношения со всеми 5 странами Центральной Азии, с чем я хочу всех вас искренне поздравить. За эти годы мы не только сохранили наши связи, но и продолжили укреплять их в атмосфере дружбы и добрососедства. Сегодня отношения России со странами региона носят характер стратегического партнерства, а особый доверительный тон им задают лидеры наших государств, которые поддерживают постоянный диалог. Важным элементом нашего сотрудничества выступает межпарламентское взаимодействие, основанное на взаимном уважении и равноправии. И сегодня мы открываем, я уже говорила, новую страницу в истории парламентских связей, встречаясь в формате 5+1. Он уже хорошо зарекомендовал себя на уровне глав внешнеполитических ведомств наших стран и теперь обретает и парламентское измерение. Хочу отметить, что нами накоплен успешный опыт двусторонних контактов. В частности, плодотворно работают комиссии по сотрудничеству и группы дружбы. Отмечу, что в Совете Федерации они созданы со всеми государствами Центральной Азии. В связи с этим предлагаю подумать и о более тесном взаимодействии между профильными комитетами, комиссиями наших парламентов. Убеждена, что работа в таком формате может
принести хорошие результаты. Эффективным инструментом сотрудничества выступают межрегиональные форумы и конференции, проводимые под эгидой Совета Федерации, в том числе и с государствами Центральной Азии. Подобная работа ведется и другими органами государственной власти. Так, в нашей стране запланировано проведение очередного Каспийского экономического форума. Напомню, что именно Туркменистан в свое время предложил такой полезный и продуктивный формат. Кроме того, мы активно взаимодействуем на площадках международных парламентских организаций, включая Межпарламентскую ассамблею СНГ, и намерены укреплять такое сотрудничество и впредь. Существенную поддержку парламентарии оказывают развитию контактов на региональном уровне между субъектами Российской Федерации и регионами стран Центральной Азии заключены сотни соглашений в самых различных областях. Речь идет о промышленной кооперации, локализации совместных производств, развитии сельского хозяйства, инфраструктурном развитии городских агломераций, проектах в сфере энергетики, а также налаживании новых логистических путей и транспортных маршрутов. Региональное сотрудничество позволяет обеспечивать стабильный рост объемов инвестиций и торговли. В прошлом году товарооборот России со странами Центральной Азии составил около 37 миллиардов долларов, существенно превысив показатели предыдущих периодов. С участием российского капитала в регионе работает почти 17 тысяч предприятий. Несмотря на внушительные цифры статистики, потенциал нашего экономического сотрудничества еще далеко полностью не реализован. И одна из главных задач парламентариев – способствовать его раскрытию, используя имеющиеся у нас возможности. Значительный вклад в поддержание наших связей вносит гуманитарная сфера, сотрудничество в области науки и образования. Россия развивает проекты, направленные на обучение подрастающего поколения государств Центральной Азии русскому языку, на его приобщение к русской культуре. Здесь особую роль играют русскоязычные школы. В этом деле мы активно используем и новые технологии, например, интернет-ресурс системы поддержки русских школ. Также хорошим примером стала реализация проекта «Российский учитель за рубежом», который был инициирован Советом Федерации. Он уже охватывает 6 стран, включая Киргизию, Таджикистан, Узбекистан. Тысячи студентов из Центральноазиатского региона получают высшее образование в России, специалистов готовят и в ведомственных учебных центрах, а также в филиалах российских университетов на территории государств Центральной Азии. Уверена, что здесь нам есть куда стремиться, и со временем масштабы сотрудничества в гуманитарной сфере, уверенно, будут только расти. Особого внимания, конечно, требуют вызовы в сфере региональной безопасности. Речь в первую очередь идет о комплексной работе по противодействию международному терроризму, экстремизму, насильственному свержению власти, попыткам госпереворотов. Мы заинтересованы в постоянном развитии многостороннего диалога по этим вопросам, поддержании таких механизмов сотрудничества, как ОДКБ, ШОС, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Коллеги, вы все хорошо знаете, что на днях мы отметили 9 мая. Праздник Великой Победы стал символом единства и неизгибаемости наших народов. И мы никогда не забудем, что в 1941 году представители всех советских республик, всех наших народов стали на защиту Родины. А в 1945 году мы вместе разбили фашизм и встретили победу на ступенях Рейхстага. Особое значение в таком контексте приобретает патриотическое воспитание молодежи. Поэтому в июне текущего года вместе с белорусскими коллегами мы запускаем проект «Поезд памяти», в рамках которого 200 старшеклассников из наших стран посетят 15 регионов России и Беларуси, где шла Великая Отечественная война. Надеемся, что уже со следующего года к проекту присоединится молодежь из центральноазиатских стран, если вы этот проект поддержите. Мы всегда подчеркиваем, что каждое государство имеет право на независимую политику,
на принятие решений, исходя из собственных интересов, на основе опыта самостоятельного, культурного, политического и экономического развития. И важно, чтобы этот опыт был востребован, вносил вклад в общие усилия по поддержанию мира и стабильности. В связи с этим хочу отметить инициативу Туркменистана, благодаря которой прошлый 2021 год был объявлен Международным годом мира и доверия. Поддержка этого предложения по линии ООН стала свидетельством высокой оценки политики Туркменистана со стороны международного сообщества. Уважение заслуживает и выбор Туркменистана своего особого пути, политики постоянного позитивного нейтралитета, которой вы последовательно следуете вот уже почти 30 лет. Дорогие друзья, есть прекрасная поговорка, известная в России и в странах Центральной Азии. «Человек, богатый друзьями, широк, как степь». Она весьма точно отражает тот дух, которыми пронизано сотрудничество России и ваших государств. Я уверена, что дружба, взаимопомощь и поддержка открывают нашим странам бескрайние возможности для реализации всех намеченных планов на благо процветания народов наших государств. Россия и государства Центральной Азии больше, чем просто соседи. Мы настоящие друзья и партнеры с большой общей историей и с большим, уверенно, общим будущим. Уверена, что парламенты наших стран в силах внести свой вклад в укрепление этого партнерства, придать ему новые грани. В этом, на мой взгляд, состоит главная цель сегодняшнего форума и всего нашего межпарламентского сотрудничества. По сути, глубоко уважаемый Гурбангулы Меликгулиевич, в своем выступлении вы, как отец-основатель этого нового формата межпарламентского сотрудничества, сформировали его цели и задачи. Будем их вместе реализовывать. Я уверена, что этот формат станет регулярным, и его история будет долгой и содержательной. Давайте, уважаемые коллеги, обсудим, как часто должен проходить этот форум, должен ли форум получить постоянную прописку, может быть, назовем наш форум «Ашхабадский формат». Предлагаю обменяться на этот счет мнениями. Благодарю вас за внимание, желаю всем участникам форума плодотворной и результативной работы. Спасибо. Уважаемая Валентина Ивановна, позвольте выразить вам благодарность за ваше обстоятельное и содержательное выступление, в котором вы детально осветили видение российской стороны касательно важности развития межпарламентских связей между странами Центральной Азии и Российской Федерации. Как известно, сегодня Туркменистан и Россия являются стратегическими партнерами. И основываясь на исторических узах дружбы и сотрудничества, мы готовы к дальнейшему расширению нашего сотрудничества по самому широкому спектру направлений на принципах равноправия, взаимной выгоды с учетом национальных интересов. Позвольте еще раз выразить вам огромную благодарность. Уважаемые участники форума, разрешите мне предоставить слово председателю Маджлиса, Милли Маджлиса Оли Республики Таджикистан Рустаму Эмамали. Пожалуйста. Ваше Превосходительство, уважаемый Гурбангулы Меликгулиевич, уважаемые коллеги, уважаемые участники форума. Прежде всего, хотел бы присоединиться к словам глубокой признательности в адрес председателя Халк Маслихаты Милли Кеңеши Туркменистана, многоуважаемого Гурбангулы Меликгулиевича Бердимухамедова за инициативу созыва первого межпарламентского форума государств Центральной Азии и Российской Федерации. Центральная Азия и Россия – неотъемлемые части общего цивилизационного и исторического пространства. Постоянный и уважительный диалог между нашими странами имеет особую ценность на фоне стремительных изменений, вызванных турбулентностью на мировой арене и
сохраняющимся напряжением в глобальном экономике. Сегодня, благодаря политической воле высшего руководства, между нашими странами выстроилась устойчивая позитивная динамика взаимодействия в политической, торговой, экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Поступательно развиваются связи наших стран в сфере безопасности. Мы убеждены, что сотрудничество национальных парламентов в формате Центральной Азии Россия имеет важное значение и способствует дальнейшему укреплению взаимосвязанности наших стран. Схожесть наших общих подходов на межпарламентском уровне также помогает нашим странам в достижении целей устойчивого развития в рамках повестки дня на период до 2030 года. Уважаемые участники форума, мы являемся свидетелем того, что на просторах Центральной Азии в последние 5 лет идет активный процесс расширения связи. Основной чертой, характерной для стран нашего региона, стал экономический динамизм. Российская Федерация остается главным внешнеэкономическим партнером Таджикистана среди стран СНГ и дальнего зарубежья. Нам удается обеспечить высокие показатели во взаимной торговле с Республикой Казахстан, которая в последние годы прочно утвердилась на 2-м месте среди главных внешнеторговых партнеров Таджикистана. Высокими темпами растет объем товарооборота с Республикой Узбекистан. Только за последние 6 лет этот показатель увеличился в 30 раз. В последние годы наблюдается положительная динамика торгово-экономического сотрудничества с Туркменистаном. Полны решимости принять необходимые меры для использования незадействованного экономического потенциала с Кыргызской республикой. Уважаемые коллеги, хотел бы предоставить вашему вниманию наше видение по перспективам межпарламентского взаимодействия в формате Центральной Азии-Россия. Прежде всего, хотел бы отметить то, что наше взаимодействие в данном формате может способствовать развитию и укреплению экономических и гуманитарных связей, а также защите прав и интересов наших граждан. В повестку дня нашего сотрудничества также мы могли бы включить практику разработки модельных законов, а также внесение предложения по дальнейшему сближению национальных законодательств. В этом плане мы могли бы опираться прежде всего на наработанный нами опыт в рамках Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. Наши парламенты могут всесторонне содействовать расширению торгово-экономических связей. В нынешний постпандемический период крайне важно обеспечить в нашем пространстве принятие необходимых совместных решений для оживления торгово-экономических связей и увеличения взаимной торговли. Особое внимание следует уделить сферам промышленности и энергетики. В настоящее время Таджикистан реализует программу ускоренного развития промышленного сектора экономики до 2025 года. Поэтому мы заинтересованы в создании совместных предприятий с партнерами из государств Центральной Азии и России в различных секторах промышленности. С вводом в эксплуатацию ряда энергетических объектов по выработке экологически чистой электроэнергии Таджикистан вносит свой вклад в развитие зеленой экономики. Парламентам наших стран необходимо уделить соответствующее внимание развитию сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере. Государства Центральной Азии и Россия являются участником многосторонних соглашений в сфере транспорта и активно сотрудничают в этом направлении на площадках международных и региональных организаций. Таджикистан ежегодно транспортирует миллионы тонн грузов по транспортной и логистической инфраструктуре государств региона и России. К настоящему времени мы реализовали более 50 инвестиционных проектов в транспортно-коммуникационной сфере на общую сумму около $2 миллиардов. Сегодня в этом направлении у нас в стране реализуется 10 инвестиционных проектов на сумму более $600 миллионов.
В ближайшие годы планируем привлечь в данную отрасль свыше 7 миллиардов долларов. Таджикистан не имеет выхода к морю, что негативно сказывается на других аспектах устойчивого развития нашей страны. Поэтому мы с трибуны ООН и других площадок призываем к обеспечению режима преференций в торговле для стран, не имеющих выхода к морю. Убеждены, что полное использование транспортного потенциала наших стран будет содействовать обеспечению устойчивости национальных экономик. Межрегиональное сотрудничество является другим важным направлением парламентского взаимодействия. Свидетельством этому является то, что между государствами Центральной Азии и Россией успешно налажены межрегиональные связи. К примеру, у Таджикистана действует свыше 100 соглашений и меморандумов по сотрудничеству с регионами Российской Федерации и странами Центральной Азии. С Российской Федерацией у нас имеется опыт проведения межрегиональных конференций под эгидой верхних палат парламентов. Наши регионы располагают большими возможностями для реализации совместных проектов в промышленной кооперации, транспортно-логистическом секторе, агропромышленном комплексе, культурно-гуманитарной и научно-технических сферах. В этом контексте задачей дня выступает всестороннее содействие парламентских структур эффективному задействованию этого потенциала. Уважаемые участники форума, в завершение хотел бы еще раз поблагодарить председателя Халк Маслихаты Милли Кенгеша Туркменистана, уважаемого Гурбангулы Меликулиевича Бердимухамедова за организацию нашего форума на таком высоком уровне, традиционно радушный прием и гостеприимство. Спасибо большое. Уважаемый Рустам Эмомали, хотел бы выразить вам признательность за обстоятельное и содержательное выступление. Считаю значимыми ваши слова о важности межрегионального, межпарламентского сотрудничества. Уверен, что мы далее продолжим активное взаимодействие между нашими законодательными органами, как в вопросах законотворчества, также и медицинской дипломатии и экологии. Таджикистан является для нас братской страной, с которой мы успешно осуществляем многоплановое сотрудничество по самому тоже широкому спектру направлений и готовы далее всемирно содействовать такому взаимодействию. Еще раз я выражаю вам благодарность. Уважаемые участники форума, разрешите мне предоставить слово председателю Сената Оли Маджлиса Республики Узбекистан Танзиле Камаловне Нарваевой. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Гурбангулы Маликулиевич, уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги. От имени делегации Узбекистана приветствую участников первого заседания Межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации, проходящего в белокаменной столице Туркменистана, которая за последние годы стала еще более красивой и еще более величественней. Приветствуем инициативу уважаемого Гурбангулы Меликулиевича Бердимухамедова по проведению столь представительного мероприятия, которое подтверждает высокий авторитет нейтрального Туркменистана на международной арене. Мы также поддерживаем предложение о том, чтобы сегодняшний форум стал постоянно действующей площадкой для обсуждения инициатив и выработки предложений по укреплению двусторонних отношений и активизации межпарламентского взаимодействия. Уважаемые коллеги, Узбекистан под руководством президента, уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева, успешно реализует социально-экономические преобразования, проводит прагматичную и нацеленную на достижение практических результатов внешнюю политику на региональном и глобальном уровнях. Важная роль в этих процессах отведена парламенту. Сегодня Оли Маджлис активно участвует в строительстве нового Узбекистана, всемирно содействуя последовательной реализации
широкомасштабных реформ во всех сферах жизни государства и общества. В стратегии развития нового Узбекистана одной из основных целей обозначены именно вопросы дальнейшего повышения роли парламента. Помимо этого, в рамках утвержденной в 2020 году концепции парламентской дипломатии мы готовы всесторонне способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами в целях укрепления безопасности, мира и стабильности в регионе. В этом контексте особое внимание уделяется развитию и полномасштабному раскрытию потенциала сотрудничества со странами Центральной Азии и России как важными внешнеполитическими и внешнеэкономическими партнерами. За прошедшие 30 лет отношения Узбекистана с государствами Центральной Азии и России приобрели устойчивый характер и динамично развиваются по всем направлениям взаимодействия. Осуществляется интенсивный обмен делегациями на различных уровнях. Государства региона не просто соседи для Узбекистана, а очень близкие, братские страны, связанные общей историей, культурой и многовековой дружбой. Наше сотрудничество с Россией также активно расширяется, исходя из принципов открытости, обоюдного доверия, уважения и учета интересов друг друга. В этом ключе хочу отметить, что сегодня взаимодействие Узбекистана со странами региона и России выведено на уровень стратегического партнерства, а с рядом стран на уровень союзничества. Без сомнения, фундаментом для этого служат личные усилия и политическая воля лидеров наших государств. Несмотря на вызовы современности, нам удается адаптироваться к непростым условиям и находить новые пути для расширения нашего многопланового сотрудничества. Сегодня внешнеторговый оборот Узбекистана со странами Центральной Азии и России в прошлом году вырос более чем на 30% и достиг почти 14 миллиардов долларов. В настоящее время реализуются значимые социально-экономические проекты в отраслях энергетики, автомобилестроения, электротехники, легкой промышленности, сельском хозяйстве и других направлениях. В то же время показатели взаимной торговли не в полной мере отражают имеющийся значительный потенциал экономик наших стран. Узбекистан заинтересован в увеличении ее объемов. Видим также востребованность в углублении сотрудничества в области технологий, инноваций, зеленой экономики как основных источников долгосрочного экономического роста. Мы также поддерживаем предложения наших коллег и готовы к тесному взаимодействию по вопросам защиты окружающей среды, выступающему в качестве важного элемента устойчивого развития и обеспечения здоровья населения. Важно, чтобы парламенты содействовали активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая развитие транспортно-коммуникационных связей для дальнейшего углубления взаимодействия между нашими странами. В целях обеспечения практической реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне предлагаем создать необходимую правовую базу, которая будет служить основой для снятия барьеров и ограничений в взаимной торговле и поможет интенсифицировать экономическое пространство. Для достижения практических результатов предлагаем оказать всестороннее содействие нашим правительствам в реализации совместных, взаимовыгодных и перспективных проектов. Узбекистан также придает важное значение расширению и углублению сотрудничества между регионами соседних стран и России. В этой связи парламентам наших стран необходимо совместными усилиями способствовать практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам проведенных форумов межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией, между Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном, заседание Совета хакимов приграничных областей с Кыргызстаном. Кроме того, заинтересованы в активизации прямых контактов между депутатами регионов, что послужит укреплению атмосферы дружбы и взаимопонимания между населением приграничных регионов. Уважаемые друзья, хотела бы подчеркнуть, что на протяжении многих веков наши народы активно развивали, укрепляли гуманитарные связи, которые содействовали взаимному обогащению культуры и науки. На это обратил внимание уважаемый Гурбангулы Меликулиевич. Мы по праву можем гордиться нашими выдающимися учеными, мыслителями, поэтами, которые внесли неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации. Весь мир знает сегодня Алишера Наваи, Абдурахмана Джами, Александра
Пушкина, Махтумкули Фраги, Абая Кунанбаева, Чингиза Айтматова и многих других, перечислять которых можно очень долго. В этой связи предлагаю изучить вопрос разработки календаря юбилеев выдающихся личностей для широкого празднования в наших странах под эгидой парламентов. В 2021 году нам удалось создать диалоговую площадку женщин-лидеров стран Центральной Азии, и Узбекистан председательствовал в ней. В текущем году в диалоге председательствует Туркменистан. И отрадно, что к данному формату присоединяется и Российская Федерация, которая имеет весьма положительный опыт в данном направлении. Мы привержены далее укреплять сотрудничество парламентариев в таком важном вопросе, как обеспечение гендерного равенства в нашем регионе. Учитывая, что молодежь составляет более половины населения наших государств, важно уделять особое внимание молодежному измерению, в том числе академическим и студенческим обменам, проведению молодежных фестивалей, форумов и спортивных соревнований. В целях расширения сотрудничества в сфере туризма и достижения устойчивого постпандемического восстановления полагаем возможным ускорить практическую реализацию инициативы президента Узбекистана «Один тур, весь регион», которая озвучена на 3-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая проходила в городе Туркменбаши в 2021 году. Уважаемые коллеги, Узбекистан заинтересован в продолжении практики продвижения совместных инициатив, а также взаимной поддержки в рамках международных парламентских структур. Приветствуем то, что это направление нашло свое отражение в Ашхабадской декларации, принимаемой по итогам нашей сегодняшней встречи. Сегодняшний форум проходит в преддверии целого ряда важных парламентских мероприятий международного уровня, которые организуются также в Узбекистане. В настоящее время совместно с секретариатами Шанхайской организации сотрудничества, Межпарламентского союза и Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств ведется тщательная подготовка к проведению на самом высоком организационном и содержательном уровне форума женщин ШОС 18-19 августа, 14-го саммита женщин-спикеров парламентов мира 8-9 сентября, заседаний Совета и Ассамблеи МПА СНГ, а также Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ в октябре текущего года. Убеждены, что активное участие делегаций парламентариев государств Центральной Азии и России позволит еще более обогатить повестку дня этих мероприятий и выработать конкретные рекомендации по укреплению роли парламентов в государственном управлении. В заключение хотела бы вновь выразить искреннюю признательность руководству Туркменистана за высокую организацию форума и сердечное гостеприимство, которое присуще прекрасному туркменскому народу. Благодарю за внимание. Уважаемая Танзила Камаловна, хотел бы выразить вам большую признательность за ваше содержательное выступление, в котором вы отметили значимость многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии и Российской Федерацией. Хотел бы также отметить, что Туркменистан и Узбекистан связывают многовековые узы дружбы и братства, которые мы весьма очень высоко ценим и готовы к дальнейшему развитию туркмено-узбекского партнерства по всем направлениям, представляющим обоюдный интерес на благо наших народов. Позвольте выразить вам тоже огромную благодарность. Уважаемые участники форума, разрешите мне предоставить слово генеральному секретарю Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ Дмитрию Аркадьевичу Кабицкому. Пожалуйста. Уважаемые главы парламентов, уважаемые участники форума, прежде всего я хотел бы выразить признательность председателю Халк Маслихаты Милли Кенгеша Туркменистана, уважаемому Аркадагу Гурбангулы Мелигулиевичу за высокий уровень организации представительного собрания, приглашение к участию, а также оказанный теплый прием. Нынешний год имеет для Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ ярко выраженную географическую, а именно центральноазиатскую направленность. В марте в Алма-Ате прошло юбилейное заседание Совета МПА СНГ, посвященное 30-летию ассамблеи. В сентябре исполняется 30-я годовщина проведения в Бишкеке первого пленарного заседания, на котором были приняты
определяющие ее организационное строение и порядок деятельности, решения, в том числе о месте постоянного пребывания в Санкт-Петербурге, который в дополнение к своему положению северной и культурной столицы России обрел в 1992 году статус столицы межпарламентского сотрудничества. В ноябре по приглашению Али Меджлиса Республики Узбекистан в Ташкенте состоится 54-е пленарное заседание и заседание Совета Ассамблеи. В ряду этих событий важное для межпарламентского сотрудничества место занимает первый межпарламентский форум стран Центральной Азии и России, благодаря которому диалоговый механизм Центральная Азия плюс Россия приобретает сегодня новое парламентское измерение. Постсоветские государства Центральной Азии и Российская Федерация являются ближайшими и важными партнерами в торгово-экономической, политической, военной сфере, транспортных и энергетических проектах. Это взаимодействие имеет ключевое значение в построении региональной интеграции на евразийском пространстве и в совместном противостоянии угрозам национальной, региональной и глобальной безопасности. Важнейшими аспектами остаются сохранение и развитие гуманитарных связей, культурной общности и общей исторической памяти, обеспечение равных прав соотечественников и диаспор. Сотрудничество России с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном носит всеохватывающий характер, в основе которого лежит правовая база, включающая более 900 двусторонних соглашений и значительный массив международно-правовых актов СНГ, органической частью которого является модельное законодательство МПА СНГ. Проведение форума свидетельствует об общей заинтересованности в эффективной диалоговой платформе и набирающей обороты внутрирегиональной интеграции. Уважаемые участники форума, через несколько дней туркменистанцы будут отмечать 30-летие принятия Конституции. Пройденный независимым и нейтральным Туркменистаном колоссальный по значению этап становления государственности является неотъемлемой частью коллективного опыта конституционализма в Содружестве независимых государств. Конституционная реформа 2020 года, в результате которой создан двухпалатный национальный парламент, стала важным этапом политики всеобъемлющих преобразований, последовательно осуществляемых в Туркменистане с 2007 года. Одним из ключевых факторов реализации национальной программы основных направлений социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2025 годы, принятой 11 февраля текущего года на заседании Халк Маслихаты Милли Кенгеша, определен парламентский компонент, призванный обеспечить надежный законодательный фундамент для осуществления намеченных планов на 30-летнюю перспективу. Межпарламентская ассамблея обратилась к проблеме конституционных преобразований с самого начала своей работы в 1992 году. В одном из первых своих содержательных решений постановление о конституционных реформах в государствах-участниках СНГ от 29 декабря 1992 года МПА СНГ признала целесообразным организовать обмен опытом и информацией по вопросам осуществления конституционных реформ. Обобщение конституционной практики стран Содружества имело значение не только для каждого отдельно взятого национального парламента, но и для становления самой Межпарламентской ассамблеи как нового консультативного института сотрудничества высших законодательных органов. В качестве примера, относящегося к тому же периоду ее деятельности, хотел бы привести объединение усилий парламентов по подготовке модельного гражданского кодекса, легшего в основу национальных экономических конституций новых независимых государств, в том числе и Центральной Азии. Обращаясь непосредственно к тематике форума и его пленарных заседаний, необходимо отметить, что она четко корреспондирует с основными направлениями деятельности Межпарламентской ассамблеи СНГ. В настоящее время МПА СНГ объединяет 9 парламентов, предоставляет возможности осуществления межпарламентского взаимодействия по различным векторам. Главной задачей ассамблеи, если ее формулировать в нескольких словах, является разработка модельных законов, рамочных документов, содержащих необходимые нормативные ориентиры для сближения правовых систем стран Содружества. Этой цели отвечает деятельность 10 постоянных комиссий, которые строят свою работу на основе перспективного плана модельного законотворчества. За прошедшие годы было принято более 600 модельных законов, рекомендаций и других документов, при этом правовой потенциал модельного законотворчества далеко не исчерпан.
Задача совершенствования модельного законотворчества, на наш взгляд, способствовала бы установлению прямых отношений МПА СНГ на основе соглашения о сотрудничестве с национальными центрами законопроектной деятельности в государствах Центральной Азии. Межпарламентская ассамблея могла бы с использованием доступных ей средств парламентского обеспечения интеграционных процессов способствовать реализации транзитного потенциала Центральной Азии, выступающей в качестве торгового моста между восточным и западными рынками. Обновленная интеграционная повестка СНГ требует придать самой высокой приоритетности вопросам законодательного обеспечения цифрового развития во всех сферах жизнедеятельности общества, в том числе и здравоохранения. Эта работа ведется профильной постоянной комиссией по социальной политике и правам человека с опорой на экспертный совет по здравоохранению при МПА СНГ. В рамках обеспечения работы по сближению законодательства указанные органы призваны осуществлять обмен опытом законодательного регулирования. Значительный интерес в этой связи представляет развитие национальной системы здравоохранения Туркменистана на основе государственной программы «Саглык. Здоровье» в соответствии с международными стандартами посредством формирования высококлассной инфраструктуры. В сфере гуманитарного сотрудничества и партнерства парламентов стран Содружества находится также молодежная политика. Конкретным результатом сотрудничества в области работы с молодежью являлось создание в 2012 году молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ, в которой участвуют молодые парламентарии всех государств, входящих в МПА СНГ. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить представителей Туркменистана к совместному диалогу в рамках молодежной межпарламентской структуры. Объектом пристального внимания является законодательное обеспечение природоохранной деятельности, экологическая составляющая целей устойчивого развития. В рамках деятельности по совершенствованию законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды Ассамблея организует с двухлетней цикличностью Невский международный экологический конгресс. По нашему мнению, одной из тем предстоящего в 2023 очередного форума могли бы стать вопросы водопользования и обеспечения равного и справедливого доступа к водным ресурсам Центральной Азии. В заключение своего выступления хочу отметить важность того, чтобы в публичном поле было представлено больше информации о повседневной жизни, культуре и, собственно, о сотрудничестве людей, профессиональных сообществ, предприятий стран Центральной Азии и России. Межпарламентская ассамблея готова представить для этих целей все имеющиеся в ее распоряжении возможности. Позвольте еще раз поблагодарить за предоставленную возможность выступить на форуме и пожелать всем плодотворных дискуссий. Спасибо большое. Уважаемый Дмитрий Аркадьевич, выражаю вам признательность за ваше содержательное выступление. В своем выступлении вы осветили важные аспекты многостороннего межпарламентского сотрудничества в рамках Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. Туркменистан заинтересован в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества в рамках СНГ. Позвольте тоже вам выразить огромную благодарность. Уважаемые участники, мы завершаем работу торжественного заседания Межпарламентского форума государств Центральной Азии и России. В ходе этой встречи состоялись важные, интересные, содержательные дискуссии о развитии современного парламентаризма, определены пути укрепления как межпарламентских связей, намечены перспективы и приоритеты дальнейшего сотрудничества. Прозвучавшие выступления показали высочайший профессионализм участников, их глубокую приверженность высоким идеалам служения закону, государству, людям. Мы услышали много новаторских идей, подходов, мнений, оценок которых, безусловно, обогатят теорию и практику законотворчества, станут хорошим ориентиром и для последующей работы. Нынешнее заседание продемонстрировало, что формат межпарламентского взаимодействия стран Центральной Азии и России носит очень полезный характер, имеет огромный потенциал. Спектр его развития широк и разнообразен. Он включает в себя вопросы внутренней, внешней политики, обеспечения как регионального и глобального мира и безопасности,
экономику и торговлю, транспорт, коммуникации, энергетику, промышленную кооперацию, экологию, повестку целей устойчивого развития, культуру, науки и образования и целый ряд других тем. Это говорит о том, что сегодня парламентская деятельность в наших странах все больше и больше нацелена на решение практических задач, содействия конкретным планам межгосударственного сотрудничества. И в этом, считаю, сильная сторона нашей работы вот в таком формате. Начало работы форума ярко продемонстрировало, что законодатели стран Центральной Азии и России мыслят по-современному, принимают важность и нужность наших государств друг для друга, осознают масштабность совместного потенциала партнерств и готовы содействовать ее реализации. Форум проходит непростое время. Мир еще не оправился от пандемии коронавируса. Осложнилась международная обстановка. В этих условиях особую значимость имеет твердая приверженность представителей законодательных органов как Центральной Азии и России курсу на неуклонное укрепление добрососедства, дружбы и партнерского взаимодействия. Это способствует тому, что вместе мы сможем успешно справиться и с новыми вызовами, обеспечить устойчивость политических систем наших государств, их экономический рост, выполнение социальных программ. Я высоко оцениваю итоги состоявшегося торжественного заседания и не сомневаюсь, что его результаты станут важным фактором развития отношений между государствами как Центральной Азии и Российской Федерации. Уважаемые коллеги, я хотел бы сделать здесь немножко примечания. Как вы видели из уст уважаемой Валентины Ивановны, были предложены очень хорошие идеи. Я могу сказать, что мы Средняя Азия, будь ли туркмен, казах, кыргыз, таджик, узбек, кто к нам приходит в гости, это уже богатство. Кто приходит в гости, он и приносит с собой благодать. Вы сегодня к нам привезли свою благодать. Поэтому, видите, уже Туркменистан и Узбекистан, то есть мы поддерживаем предложение уважаемой Валентины Ивановны Матвиенко в развитии содержательной и организационной основы работы нашего нового формата межпарламентского взаимодействия. В этой связи считаю, как председательствующий, возможным назвать этот формат ашхабадским форматом. И туркменская сторона готова также рассмотреть вопрос о его постоянной прописке. Поэтому, если вы не возражаете, мы в ближайшее время подготовим предложение о создании секретариата Ашхабадского форума со штаб-квартирой в столице Туркменистана. Вот в случае поддержания указанных предложений, то есть вот такое предложение: сделать соответствующую запись уже в проекте итогового документа Ашхабадской декларации. Уважаемые участники, позвольте выразить всем вам самую искреннюю признательность за проделанную работу. Благодарю за внимание. Sonra iki tarapdan resmi namarlara qol çekmek dabrası boldy.
Onun başçılığına Türkmenistan'ın Milli Kengesi'nin Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow we Russiýa Federatsiýasynyň Federal Ýygynyň Federasiýa Kengesi'niň başlygy Valentina Matviyenko, Türkmenistan'ın Milli Kengesi'niň Halk Maslahaty bilen Russiýa Federatsiýasynyň Federal Ýygynyň Federasiýa Kengesi'niň arasynda hyzmatdaşyk etmek hakyndaky alaşyga gol çekdiler. Şeýlekem Türkmenistan'ın Milli Kengesi'nin Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow we Täjikistan Respublikasynyň Milli Majlisiniň Oli Majlisiniň başlygy Rustam Emomali Türkmenistan'ın Milli Kengesi'niň Halk Maslahaty bilen Täjikistan Respublikasynyň Milli Majlisiniň Oli Majlisiniň arasynda hyzmatdaşyk etmek hakynda alaşyga gol çekdiler. Assalamu alaikum, çuňur hormatlanýan gahrman arkadaşymyz. Assalamu alaikum, hormatly dawra gatnaşyjylar, gaderli mehmanlar. Türkmenistanyň prezidenti, hormatly Serdar Berdimuhammedowyň başçylygyny, Türkmenistan bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň arasynda dostlugyny gatnaşyklaryny ösdürmek, halkara hyzmatdaşlygyny pultalandyrmak ugruna giň möçberli işler alınıp barlýar. Hormatly dawra gatnaşyjylar, şu şahatlykly purtatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumunyň üstünlikli gurulmagy münasibetli hormatly prezidentimizi, gahrman arkadaşymyzy, hem de siziň ähliňizi tüý sürekden gutlaýas. Size berk jan saglyk, uzak ömür alyp barýan döwletli işleriňizde uly üstünlikleriň ýar bolmagyny tüý sürekden arzu edýäs. Приветствуем вас, глубоко уважаемый господин Гурбангулы Меликулиевич Бердимухаммедов. Приветствуем вас, уважаемые участники торжества, уважаемые гости, дамы и господа. Под руководством уважаемого президента Туркменистана Сердара Бердимухаммедова осуществляется широкомасштабная деятельность по укреплению международного сотрудничества и развитию дружественных и братских отношений Туркменистана с государствами Центральной Азии и Российской Федерации. В этот прекрасный момент от всей души, от всего сердца поздравляем уважаемого президента, нашего героя Аркадага и всех вас с успешной организацией Межпарламентского форума государств Центральной Азии и Российской Федерации. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и больших успехов в вашей государственной деятельности. Hormatly dawra gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Häzir Türkmenistanyň Milli Kengesi'niň Halk Maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň gahrmany, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy, hormatly Gurbanguly Melikuliyewich Berdimuhammedowy çuňur hormat bilen sahnamda çağıralım. Дамы и господа, с глубоким уважением приглашаем на сцену председателя Халк Маслахаты Милли Кеңеши Туркменистана, героя Туркменистана, почетного старейшину Туркменистана, уважаемого Гурбангулы Меликулиевича Бердимухаммедова. Şuňur hormatlanýan gahrman arkadaşymyz, hormatly dawra gatnaşyjylar. Häzir Azerbaýjan Respublikasynyň Ýaşylar Geňeşiniň başlygy Eldar Allahyýaroğly Guliýewi, şeýle hem Azerbaýjan Respublikasynyň Azerbaýjan Dünýäsi halkara jurnalynyň esaslandyrjy we baş redaktory, Däde Korkut Milli Fondunyň başlygy Eldar Ismailogly Ismailowy hormat bilen sahnamda çağırýar. Уважаемые участники торжества, дамы и господа, приглашаем на нашу сцену председателя Совета старейшин Азербайджанской Республики Эльдара Аллахьяроглы Гулиева, а также учредителя и главного редактора международного журнала «Азербайджан Дуньяси», руководителя Национального фонда Dede Korkut Эльдара Исмаилоглы Исмаилова.
Многоуважаемый Гурбангулы Маликулевич, с вашего позволения, первым очередь, я хочу поблагодарить вас за столь теплый прием в Балканском Туркменистане, в прекрасном городе Ашхабад. Вас от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева, всего азербайджанского народа, деревянной земле, турков, оғузов. Я хочу первым долгом вас поздравить с успешным проведением демократических президентских выборов, который состоялся недавно в Туркменистане. Избранным президентом страны со стороны яркой победы является очередным свидетельством высокого доверия, любви, уважаемого всего турецкого народа. Желаю долголетия, успеха на работе. Господин Гурбангулы Маликулевич, вы являетесь большим другом Азербайджана, важным государственным деятелем, политическим деятелем, и не только Туркменистана, своего турецкого мира, а также постсоветского пространства в целом. Дружба между Туркменистаном и Азербайджаном основана многовековой братские отношения между нашими народами, которые имеют большой корни, схожие истории, что сыграло немалое в нынешнем отношении двух лидеров. Господин Гурбангулы Маликулевич, вы в протяжении 15 лет возглавляли второй по территории страны Центральной Азии. Вы проделали огромную работу за этот год. Ваш труд уже выписан «История Туркменистана» золотым буквами. Вы являетесь архитектором жизненного уклада, реформы, экономики, образования, здравоохранения и других важных отраслей. Также показали себя умелым организатором реализации всех этих реформ. В самом начале вашего президентского пути, в 2009 году, когда утвердили военные доктрины, которые определили статус нейтралитета Республики Туркменистана, вы гарантировали мир и спокойствие своему народу. Ваш образ жизни, многогранная деятельность является ярким примером для каждого туркменского юноша. Ваш врожденный талант науки, лидерство, качество привыкла к себе вынимали еще в молодости. Вот в свое время вы начали стремление путь подъема в служебной карьере, занимались педагогическим деятельностью в медицинском университете, будучи министром здравоохранения, работали заместителем премьер-министра, возглавляли Государственную комиссию по приему в высших учебных заведениях. Вы содействовали высокому темпу развития весьма важной стороны отрасли. Творческая деятельность, как зеркало, отражает внутренний мир ее автора. Ваша высокоидейная книга «Духовный мир туркменов» является весьма показательной жизненной школой для каждого туркменской семьи. Чрезвычайно уважаемые и читаемые произведения, которые направляют молодежь в русло уважения национальному и духовной ценности, привязана к родине и земле, призывающая к правильному налаживанию семейных отношений, семейных ценностей, знакомит читателя с благородными традициями туркменского народа, обогащает их нравственных и глубоко философскими мыслями, которые вы отметили в своем монографии. Хочу особенно подчеркнуть, как в своем научном труде ветко отмечаете: образование – это свет, яркость, освещение путь в науке. Вы, как опытный педагог Аксакал, особо подчеркиваете чрезвычайное значение образования как источник всех благ. Многоуважаемый Гурбангулы Маликулевич, за период независимости между нашими странами было подписано более 100 документов по самым различным направлениям, половина из которых происходит последние 3 года. С вашим президентским попал момент определения статуса Каспийского моря, который в протяжении долгих лет явился источником разногласия. Как мы знаем, в августе 2018 году глава 5 прибрежных государств подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, что в свою очередь способствовало окончанию разногласий и положило начало новому этапу развития экономического сотрудничества. Гурбангулы Маликулевич, сегодня мы прибыли в Турецком и Братском Туркменистане в качестве представителя Совета Аксакалов Азербайджана, один из наибольших авторитетных общественных организаций. Наша организация создана в 1989 году. Основная цель Совета является обеспечение вклада Аксакалов общественно-политической, социально-экономической и гуманитарной развития страны, решение актуальных вопросов общества с учетом национальной и духовной ценности, исторические традиции, современные тенденции Азербайджана и других народов.
аккумулировала эта организация известных старейшин и влиятельной интеллигентной страны богатым опытом работы с молодежью. Глубоко уважаемый Гурбангулы Меликулиевич, вы, как знаете, в этом году исполняется 30-летие установления отношений между нашими братскими странами. Учитывая высокую знаменитую дату выклад развития отношений между нашими государствами, берем во внимание, что вы являетесь выдающим политическим деятелем современности, великим сыном Аксакалом Туркменистана. Совет старейшин Азербайджана единогласно принял решение вручить вам свою самую высокую награду – Золотой орден почетного Аксакала. Желаю вам и вас, всему туркменскому народу, жить в вечном мире и процветании. В заключение хочу с этой высокой трибуны еще раз вас поздравить и отметить то, что вы недавно стали членом Совета Аксакалов Организации Турецкого государства. С этой точки зрения я хочу вас сердечно поздравить. Да здравствует дружба и братство Азербайджана и Туркменистана. Слава туркменскому народу, слава президенту Туркменистана и Аксакалу Туркменистана. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, участники форума! Здравствуйте, уважаемый наш любимец! Я открыто буду говорить все четко и ясно. В Азербайджане очень уважают и любят Туркменистан. Я где-то 5 лет тому назад был здесь в гостях. Я увидел, какую разницу сегодня в Ашхабаде. Дело в том, что вот весь этот процесс, мир, вы знаете, в каком состоянии сейчас находится, а Туркменистан, руководитель Туркменистана сохранил вот этот мир. Мир во имя мира на земле. Мир во имя мира на земле. Господин Гурбангулы Бердымухамедов всеми своими делами сегодня на огромном пространстве бывшего СССР показал значимость туркменского народа, его идеи. Вы знаете, я очень много, как говорится, во время Советского Союза работал в системе, такая система была Внешторга СССР. Я ездил по странам. Я всегда, когда приезжал в Туркменистан, особенно в Туркменбаши, я удивлялся стойкости этого народа. Вы такую работу провели, вы дали по-азербайджански говорить рух вердюс бу халга. Бей рух вердюс. Отношения Азербайджана знают в Туркменистане от малых до велик. Это братские народы, это тюркские народы, это народы, которые всегда хотели и будут добиваться мира во всем мире. Я, как главный редактор международного журнала «Азербайджан Дуньясы», «Мир Азербайджана», «Вол Азербайджан», на протяжении 23 лет выпускаю этот журнал. И все время у меня мечта была одна такая, золотая мечта, посвятить один золотой номер Туркменистану. Национальный фонд 2 года тому назад вынесло такое решение, что мы обязательно должны показать миру вот именно вот это неприсоединение, когда говорят неприсоединение. Туркменистан под вашим чутким руководством. Сегодня у вас мир. Лучше ничего не может быть.
экономически вы развиты. Во всех странах у вас уважение, авторитет. Особенно, опять я повторяю, в Азербайджане вас любят. От имени Высшего совета нашего фонда, от имени руководства международного журнала, который мы приняли, я принес 2 награды вам. Одна награда – это во имя мира на земле, это древний наш Горгут-Ата, который считается, может, отцом всех тюрков в мире. И в Ашхабаде, когда я увидел первый раз его памятник, я был в восторге. И после этого я решил вот сделать вот эту награду. Конечно, при Совете мы этот вопрос решили. Наградить еще, кроме этой награды во имя мира на земле, Сюльфнамина, наградить Улутюрк ордены. Это первая награда нашего фонда. У нас много наград, но это самая главная награда. За это проголосовали миллионы наших читателей. Читали «Азербайджан Дуньясы», что первый номер этого награды, ордена, мы должны присудить уважаемому нашему Гурбангулы Бердымухамедову. Разрешите я вот эту святую просьбу нашего народа я выполню. Şungur hormatlanan qahraman arkadaşlar, hormatly davara gatnaşyşylar. Häzir bolsa Rusiya Federatsiýasynyň federal ýygynyň federasiýa geňeşiniň başlygy Valentina Ivanovna Matviyenkany, garaşly döwletleriň arkadaşlygyna gatnaşyjy döwletleriň parlamentary assambleýasynyň geňeşiniň baş sekretary Dmitriy Arkadievich Kabetskiyni hormat bilen sahnamda çağırýar. Дамы и господа, с огромным удовольствием приглашаем на нашу сцену председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентину Ивановну Матвиенко и генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи государств-членов Содружества независимых государств Дмитрия Аркадьевича Кабицкого. Глубоко уважаемый Гурбангулы Меликгулиевич, я просто не могу не воспользоваться этой возможностью сказать, что мы все вас знаем как выдающегося государственного политического деятеля, человека, лидера нации, человека, который всю свою жизнь посвятил служению своему народу. Делал это честно, отдавал все силы, знания, опыт, вашу мудрость для развития нового Туркменистана. Вы вдохнули новую жизнь в вашу страну. И за это народ Туркменистана очень вас любит, очень уважает и очень заслуженно почитает. Вы так много сделали для своей страны, что трудно все перечислить. Это и новый вектор экономического и социального развития. Вы построили новую столицу своей страны. Ашхабад поражает, этот белокаменный, беломраморный город поражает своей красотой, продолжает развиваться на радость жителям Туркменистана и гостям. Вы и садовник, столько деревьев, сколько вы посадили в Ашхабаде, в Туркмении за свою жизнь никто никогда не посадил, даже климат изменили в лучшую сторону благодаря такому мощному озеленению. Вы настолько многосторонний человек и многое сделали для стабильности мира в регионе. Ваша мудрая политика нейтралитета оказывала огромное влияние на мир и стабильность. В этом ваша личная заслуга. И Содружество прикаспийских государств
Это ваша идея, ваша инициатива. Вы очень много сделали для развития этого формата. И, конечно же, хочу сказать, что в России вас знают, уважают, любят как большого друга нашей страны. Владимир Владимирович Путин перед отъездом позвонил и попросил меня: передайте, пожалуйста, мой искренний дружеский привет и самыми добрыми пожеланиями. Я знаю, что у вас с ним сложились очень личные, доверительные отношения, которые оказывали огромное влияние на развитие взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Туркменистаном. И на этой ниве, на этом поприще вы сделали также очень-очень много. Говоря о том, что вы многосторонний человек, при всей вашей занятости вы всегда понимали значение межпарламентского сотрудничества, межпарламентского взаимодействия как важнейшей составной части межгосударственных отношений и как важнейшего демократического института в любом государстве. И поддерживали двустороннее межпарламентское сотрудничество. И, конечно же, поддерживали межпарламентское взаимодействие на пространстве СНГ в рамках нашей межпарламентской ассамблеи СНГ, за что я вам хочу высказать отдельное спасибо. И, конечно же, председателю Нижней палаты, которая очень активно принимает участие в работе Межпарламентской ассамблеи. А сегодня вы наш коллега, вы председатель Верхней палаты парламента Туркменистана, и я хочу вас опять поблагодарить за инициативу, которую вы проявили. Провести межпарламентский форум 5+1 «Центральная Азия плюс Россия». То, как вы его подготовили, сколько вы в него вложили души, внимания, организации, это вызывает глубочайшее уважение. И хочу поблагодарить вас, поблагодарить президента Туркменистана Сердана Гурбангулыевича за удивительное гостеприимство. Спасибо всем вам, дорогие мои, за то, что вы так тепло нас встречаете, за то, что мы почувствовали по-настоящему туркменское гостеприимство, любовь, уважение к нам. Спасибо вам за это огромное. Коллеги, Гурбангулы Меликгулиевич открыл новую страницу в межпарламентском взаимодействии. Формат состоялся, он прошел очень содержательно. У нас большие планы. И сегодня, спасибо, что вы поддержали, он будет носить название «Ашхабадский формат». Ашхабадский формат вашего имени. Спасибо огромное и доброго здоровья вам, дальнейших успехов. Спасибо за поддержку нашей большой парламентской семьи Центральной Азии, СНГ. Спасибо вам огромное. А сейчас слово генеральному секретарю. Постановление Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств о награждении юбилейной медалью Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств МПА СНГ 30 лет. Совет Межпарламентской ассамблеи постановляет за заслуги в деле развития и укрепления парламентаризма, за вклад в развитие и совершенствование правовых основ функционирования Содружества независимых государств, укрепление международных связей и межпарламентского сотрудничества наградить юбилейной медалью МПА СНГ 30 лет Бердымухамедова Гурбангулы Меликгулиевича, председателя Халк Маслихаты Милли Генгеша Туркменистана. Hurmatly adamlar, vatandaşlar,
Benim ilkilen bir öz doğumluk Azerbaycan Respublikasından gelen kardeşlerimize yönlendirmeli. Doğumluk Azerbaycan halkının vekillerini Türkmenistan'a öğren şart yolunda gelip görmek. Çağkılığını kabul edeyim için size yenilirken biz çağkılı minnettarlığımızı bildiriyoruz. Hem Azerbaycan dine haber dine oyuncu Guvi Gomşimiz değerli eğitim iki halk hem tarihi bağlaştırıyor. Umumi medeniyetler, edep, desurlar, hem biniyatlar, gommatlıklar hem birleştiriyor. Biz bir hem irasi, ihlas ile hem gorab saklıyor. Onu esas hem köpül diğer vakta Türkmenistan ve Azerbaycan Respublikası iki taraflı özarı hem katnaşıklar ehlem hizmettaşlığında hem öz alıp barayan uğurlarını hem östürüyor. Biz neticeli iktisadi ve suda hem hizmettaşlığımızı görüşümüzü alakalı kuvvi derecede hem durmuşu geçiriyor. Son yıllarda medeniyet, Allah'ım bilim hem katnaşıklarımıza teyade dörücülük itteriği verdi. Söyleyeyim Türkmenistan ve Azerbaycan Respublikası dünya hem arenasında Birleşen Milletler Kuruması, Avrupa'da hopluk hem hizmettaşlık kuruması, karışık hem devletlerin arkadaşlığı, İslam hizmettaşlık kuruması, koşuşmalık hareket, yani iri halkara ve hem sevit hem kurumalarını neticeli cevapkarlı hem ödara hem katnaşıklarını saklayar ve hem berkediyor. Ve de Türkmenistan'ın enerjisi hem hukukluğun meseleleri hasamına ulu hizmettaşlığı, bir ekoloji, daşı kurşuğu, uğruğu, sevitliğin hem kapma, karşılıklar hem öğün almak ve hem aradan ayırmak, hakdan hem durmuş yorguzunu vaat etmek koyunca hem Birleşen Milletler Kuruması'nın baş asambleyesinde öğün süren rezolüsyalarımızı dünya bir hem kollamağım değerli aftarda hem bol açık şeyden hem Azerbaycan tarafından minnettarlık bildiriyor. Bir hakikatte üren yukarı baha veriyor. Azerbaycan tarafının hem yurdumunun bir taraflığına hem iyidirli kolluğuna mağaretine belirlemek istiyor. Bir işlerde hem çok farklı amala asırlıyor. Umman bizim yurtlarımızın şeyli neticelerine çemeleşmiyor. Ahlakımın durmukluluğu hazım berkitmeye mühim koşar ve hem sevitliğin yağlarım öyle onun tesirini getiriyor. Türkmenistan Azerbaycan'la hem hizmettaşın ehli uğurlarını sürmeye hem giyinilmeye bir ağırlar. Azerbaycan bir için doğuluk yurt hem doğuluk halktır. Sonra bir katnaşıklarımızı kıysanlık hem iyi kıldılar hem puktulanlar yani. En fırsattan peydalat ben idi doğunum, doğusum Azerbaycan Respublikası'nın hürmetli prezidenti Ilham Geddaş Aliyeva Türkmenistan'la şundan katnaşıklarını hem östürmek hem işi de merkezine saklayanlar ve bu iş şahsi hem oşun hem oşyan için tüyserekten minnettarlığımı bildiriyor. Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti Ilham Geddaş Aliyeva hem mesulen bizim Azerbaycan dostluk hem halkımıza dine parahatçılığı, avadançılığı hem güller ve suaradaki hem arzularımızı yitirmeye sizden ulu hürmet bilen hem haş ederiz. Дорогие соотечественники, уважаемые гости, дамы и господа, я, конечно, рад приветствовать в Туркменистане представителей братского азербайджанского народа. Я также благодарю за принятие приглашения посетить нашу страну. Азербайджан не просто для нас добрый сосед на Каспийском море, два народа, которые объединяют и исторические
узы, общность культур, традиций, базовых наших ценностей. И мы бережно храним это достояние, мы его приумножаем. И сегодня Туркменистан и Азербайджанская республика развивают сотрудничество по всему спектру двусторонних отношений. И мы осуществляем плодотворное экономическое и торговое партнерство. За последние годы получили новые созидательные импульсы нашей связи в культуре, это и в науке, это и в образовании, но и в ряде других, конечно, направлений. Поэтому Туркменистан и Азербайджанская республика ответственно и причем эффективно сегодня взаимодействуют на мировой арене крупнейших международных и региональных организаций, такие как ООН, ОБСЕ, СНГ, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения. И мы очень глубоко признательны и ценим тот факт, что Азербайджан последовательно поддерживает и выступает соавтором инициированных Туркменистаном резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблематике энергетической безопасности, транспортного сотрудничества. Это и вопросы экологии, защиты окружающей среды, предупреждения и нейтрализация региональных конфликтов, а также пропаганда здорового образа жизни. Особо хотел бы отметить неустанную поддержку со стороны Азербайджана нейтралитета нашей страны. И вот такая конструктивная позиция наших стран вносит немалый вклад в укрепление глобальной стабильности и оказывает положительное влияние и на наши региональные процессы. Поэтому Туркменистан твердо привержен расширению и развитию всего комплекса сотрудничества с Азербайджаном. Для нас это братская страна, это братский народ, и мы будем неуклонно и последовательно крепить наши и далее связи. И, пользуясь случаем, я хотел бы отдельно выразить искреннюю признательность моему другу, брату, уважаемому президенту Азербайджанской республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за его постоянную и пристальную заботу и внимание к развитию соотношений нашей страной с Туркменистаном и тот его огромный личный вклад, я бы сказал, наш этот общий процесс. Поэтому я сегодня наших дорогих гостей хотел бы также вас передать и ему, и всему народу братского Азербайджана только лишь пожелания мира, благополучия и процветания. Уважаемые соотечественники, дорогие друзья, гости, дамы и господа, я также хотел бы обратиться к уважаемой Валентине Ивановне. Уважаемая Валентина Ивановна, для меня большая честь принять эту высокую награду, и я рассматриваю его как знак уважения к Туркменистану и туркменскому народу и признание вклад нашей страны в развитие межпарламентского взаимодействия в рамках Содружества независимых государств. Работа Межпарламентской ассамблеи СНГ является важной и составной частью сотрудничества наших стран и нацелена на законодательную поддержку. И за 30 лет своей работы Межпарламентская ассамблея СНГ стала авторитетным и действенным органом и инициатором многих конструктивных предложений и проектов в самых разных областях. И я уверен, что эта и роль также и в дальнейшем будет только укрепляться. И хотел бы заверить вас, что туркменские парламентарии продолжат свое активное взаимодействие с Межпарламентской ассамблеей СНГ вместе со своими коллегами из стран Содружества будут неустанно трудиться на благо развития и прогресса наших стран и государств. Уважаемые
Соотечественники, дорогие друзья, хотел бы еще выполнить очень приятную миссию. Еще раз обратиться к уважаемой Валентине Ивановне. От имени и по поручению Милли Генгеша Туркменистана имею честь вручить вам орден за вклад в развитие сотрудничества. Эта высокая государственная награда является знаком большого уважения к вам, признанием ваших неоспоримых заслуг в деле последовательного укрепления отношений дружбы, сотрудничества, взаимопонимания между Туркменистаном и Российской Федерацией, и народами двух стран. Мы высоко оценим тот факт, что на протяжении многих лет вы в качестве руководителя Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации уделяете особое, причем пристальное внимание неуклонному развитию парламентской связи между нашими странами. И во многом благодаря вашей такой активной и инициативной работе в этом направлении отношения высших законодательных органов Туркменистана и России сегодня приобрели системный и устойчивый характер, и они из года в год крепнут, и самое главное, наполняются новым качественным содержанием. Ваш большой государственный опыт, профессионализм, ваш организаторский талант, прекрасные человеческие качества снискали вам искреннее уважение, авторитет в нашей стране среди ваших коллег, туркменских парламентариев. И как большой друг Туркменистана, убежденный сторонник упрочения наших межгосударственных связей, вы вносите этот благотворный процесс, важный практический вклад в содействие развитию политического, экономического, культурно-гуманитарного туркмено-российского взаимодействия. Хотел бы выразить вам за это глубокую и сердечную признательность, и пусть эта награда станет еще одним символом прочности и нерушимости уз дружбы, добрососедства между народами Туркменистана и России, и решимости двух стран вместе работать во благо мира, развития и прогресса. Поздравляю вас, уважаемая Валентина Ивановна, с этой наградой. Желаю крепкого здоровья, большого личного счастья, новых успехов в вашей ответственной, государственной и общественной деятельности. Я прошу Гульшат Сахинову Мамедову, председателя парламента Туркменистана Милли Генгеши, зачитать указ нашего президента, а я торжественно вручу вам этот орден. Rusya Federatsiyasının Federal Yığınının Federasiya Geňeşiniň başlygy Valentina Ivanovna Matviyankany Türkmenistanyň hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin ordeni bilen fiýlamak hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Ýurdumyzyň garaşdyrlygyny we öz ygtyarlygyny putolandyrmaga Türkmenistan bilen Rusya Federatsiýasynyň arasynda syýasy, ykdysady, ilmi-tehnik we meden insanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmäge, döwlet hemde jemgyýetçilik işi bilen ýurdumyzyň halkara abraýyny ýokarlandyrmaga goşan uly şahsy goşandyň gözegini tutup, Rusya Federatsiýasynyň Federal Ýygynynyň Federasiya Geňeşiniň başlygy Valentina Ivanovna Matviyankony Türkmenistanyň hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin ordeni bilen fiýlagamaly. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedov.
Указ президента Туркменистана о награждении председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко орденом Туркменистана за вклад в развитие сотрудничества, принимая во внимание большой личный вклад в укрепление независимости и суверенитета нашей страны, развитие экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Туркменистаном и Российской Федерацией, повышение государственной и общественной деятельности международного авторитета нашей страны, наградить председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентину Ивановну Матвиенко орденом Туркменистана за вклад в развитие сотрудничества. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Глубоко уважаемый Гурбангулы Мелигулиевич, дорогие друзья, я очень искренне растрогана. Я хочу поблагодарить вас за оказанную мне честь вручения высокой государственной награды Туркменистана. Для меня двойная честь получить ее из ваших рук, глубоко уважаемый Гурбангулы Мелигулиевич. Эта награда, коллеги, искренне говорю, это не мне награда, это награда Федеральному собранию, сенаторам, депутатам, которые много делают для укрепления отношений между нашими странами. И не только развития межпарламентского взаимодействия, созданием условий для сотрудничества взаимовыгодно в экономической, инвестиционной, гуманитарной сфере. В этом году мы отмечаем 30-летие подписания дипломатических отношений России и Туркменистана. Я хочу сказать, что эти 30 лет в наших отношениях были абсолютно безоблачными. Они были позитивными, прогрессивными. Мы вышли на уровень стратегического партнерства. Мы развивали взаимовыгодное экономическое инвестиционное сотрудничество. И хочу сказать, что в январе-феврале, еще нет свежих данных, этого года объем взаимной торговли вырос почти на 75% за 2 месяца. Это говорит, что у нас неисчерпаемый потенциал, который поможет раскрыть, реализовать в том числе и наше межпарламентское взаимодействие. Эта награда, правду говорю, это аванс. Спасибо вам огромное за добрые слова. Я приложу еще больше усилий для дальнейшего продвижения отношений между Россией и Туркменистаном. Мы дружественные, мы братские страны, народы. Мы хорошо понимаем друг друга, и у нас есть общее прошлое, я уверена, у нас есть великое общее будущее. Спасибо вам еще раз огромное. Спасибо. Şogun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Merkezi Aziya döwletleriniň we Russiýanyň parlamentary forumuna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Merkezi Aziýanyň hem Russiýanyň parlamentleriniň ýolbaşlaryny kabul etdi. Ilki bilen hormatly prezidentimiz Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynyň federasiýa geňişiniň başlygy Valentina Matviyenkany kabul etdi. Rusiya Federasyasının federal ýygynyň federasiýa geňişiniň başlygy Valentina Matviyenko Aşgabatda bildirilen mehmançylyk üçin hoşallygyny beýan edip, hormatly prezidentimize Türkmenistan bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklara hemde netijeli hyzmatdaşlyga Rus tarapynyň üýtgüsiz ıgrarlygyny tasdiklan Rusiya Federasyasynyn prezidentiniň hemde Russiýanyň hökümetiniň başlygynyň şeýle ähmiýetli duşuklaryň geçirilmegi münasibetli gutluklaryny we iň gowy arzuwlaryny getirdi. Hormatly prezidentime de hoş niyetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Russiya Federasyasynyn ýolbaşlaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etmek bilen Russiya Federasyasy bilen gatnaşyklaryň aýratyn häsiýetini kanatlanma bilen bellädi. Russiya Federasyasy hemişe ýurdumyzyň strategik hyzmatdaşy bolupdy we şeýle bolmagyna galar. Mehmanyň belleşýäli ýurdumyzyň Merkezi Aziýada durnuklygy üçin etmekde uly orny eýleýän hemde möhüm halkara başlangyçlarynyň hereketlenýärçisi bolup çykyş edýän paragatçyk dörejilik siýasaty Watanymyzda milletler birleşigi şol sanyna Russiýa tarapyndan belent awra getirdi.
Duşun başına iki taraplan hizmetdaşygyň şol sanna siyasi, sewda, iqtisady we medeni insan urganlarda hizmetdaşygyň häzirki ýagdaý we geljegi bar dep pikir alşyly. Şu ýyl iki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygynyň bellenmeginiň ähmiýetine aýratyn ünserli. Bu waka Türkmen-Rus gatnaşyklarynyň köp asyrlyk taryhyny tege tapgyra alamatlandyryp, häzirki döwürde bu gatnaşyklaryň köp babatda netijeli we din hukukly häsiýetini öpçün edýär. Türkmenistanyň başyna parlamentary gatnaşyklaryny işleňleşdirmegiň meseleleri ara alyp maslahatlaşyly. Hormat prezidentimiz we mehman Merkezi Aziya döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň birinji parlamentary forumynyň hemde dinanlaryň dialogunyň mejlisiniň ähmiýeti barada aýtmak bilen bu duşuklaryň dürli gonlarda parlamentarlaryň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy puturlandyrjakdygyna hemde döwletary gatnaşyklaryny giňeltmek üçin täze fiýazy hukuk esaslary döretjekdigine anan bildirdiler. Duşun ahyrına hormat prezidentimiz we Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynyň federasiýa geňeşiniň başlygy Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky ýolara düşünşmegiň we ananşmagyň ýokary derejesiniň köp asyrlyk taryhy we medeni gatnaşyklaryň umumlygy bilen baglanyşan iki halkyň ulak möhletliğin beýikliklerine laýyk gelýän iki taraplaryň hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmek üçin sarsmaz büniýat boljakdygyna berk anan bildirdiler. Sonra hormat prezidentimiz Merkezi Aziya döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumuna gatnaşmak üçin Aşgabatda gelen Täjikistan Respublikasynyň Milli Majlisiniň Uly Majlisiniň başlygy Duşanbe şäheriniň başlygy Rustam Emamalyny kabul etdi. Mehman ikişäk söhbetleşikde döwletary hyzmatdaşlygynyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy mümkinçiligi üçin hoşarlyk bildirip, hormat prezidentimiz Täjikistan Respublikasynyň prezidentiniň mehirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Hormat prezidentimiz hoşniyetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, goňşy ýurdun ýol başlaryna we dostluk halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Täjikistan bilen gatnaşyklar hoşniyetli goňşylygyň we öýdary beýiklik hyzmatdaşlygyň berk büniýadyna alyp barýar. Netijeli häsiýetde geçen duşuň başyna köp ýyllaryň dowamyna iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşdi. Ilkinji nowatda bolsa halkara guramalarynyň we awraly sevip düzümleriniň çäklaryny üstünlikli ösdürilýän türkmen täjik gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alyp maslahatlaşyly. Türkmenistanyň prezidenti hemde Täjikistan Respublikasynyň Milli Majlisiniň Uly Majlisiniň başlygy döwletary gatnaşyklarynyň ýeten derejesine ýokary baha berip, bar bolan mümkinçilikleri, milli beýiklikleri hemde döwlet özüçiniň ileri turan wezipelerini nazar almak bilen ýola goýulýan köp ýyllyk hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde ösdürjekdigine anan bildirdiler. Şeýlegem töhbetdeşler Merkezi Aziya döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forum babatda pikir alşdylar. Forumyň gün tertibine köpügli hyzmatdaşlygyň okunly ösüşini öpüşün etmek maksady bilen kanun çykarjy düzümleriň arasyndaky gatnaşyklary mundan meýlekde dowam etmegiň möhüm meseleleri girdildi. Mehman forumyň ýokary guramaçyk derejesi hemde onuň daşa ýurtly gatnaşçylaryna bildirilen mehman söýri üçin hoşarlygyny beýan edip, Türkmenistanyň möhüm tewit meselelerini çözmekde eýilýän işiň we netijelerini hemde parahatçylygy, howpsuzlyk we durnukly çöpüşün etmegiň maksatlaryna kybap gelýän möhüm başlangyçlaryny Täjikistanyň doly gollaýanyny bellädi. Sonra hormat prezidentimiz Merkezi Aziya döwletleriniň hemde Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumuna gatnaşmak üçin öz ýurdunyň wekiliýetine ýol başlyk edip Aşgabatda gelen Gazagystan Respublikasynyň parlament senatynyň başlygy Mawlen Aşimbaýew kabul etdi. Mehman wagt tap kabul edeni üçin hormat prezidentimiz tüýsürekden hoşarlygyny beýan edip, Gazagystanyň prezidentiniň salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Dozlukly goňşy ýurtda doganlyk Türkmenistanyna ýerlikderli durumça geçirilen oňun paragatçyk döreje siýasatyň netijesi bolan düýpli öwretmeler ýolyna gadanýan üstünliklerini hemde ýeten bilen sepketlerini goňýanlyklaryny aýtdy. Hormat prezidentimiz hoşniyetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, dozlukly ýurdun prezidentine hemde halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. We Türkmen hemde gadak halklaryny täze taryhy ýamda hyzmatdaşlygyň ygtybarly büniýadyny emele getirýän köp asyrlyk dost doganlyk hoşniyetli goňşylyk gatnaşyklarynyň baglanyşdyrýanyny bellädi. Döwlet başçylygy we mehman duşuň başyna iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň şol sany syýasy, sewda, iqtisady we medeni insan urganlarda barha netijeli häsiýete eýe bolýan iki taraplaryň gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny we geljeki mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Soňky ýyllarda ýetilen döwletary gatnaşyklarynyň ýokary derejesini bellädiler. Hemde giň urlar boýunça hyzmatdaşlygy mundan meýlekde işleňleşdirmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny aýtdylar.
Qazaqstanyň parlamentiniň senatynyň başlygy garaşsyz hemişelik bitarap Türkmenistanyň sebitde hemde dünýäde howptulugyň we durmuşyk iqtisadiýet üçin puturlandyrylmagyna hemme taraplardan ýardam bermäge gönükdirilen möhüm halkara başlangyçlarynyň ýigderli alyp barýan paragatçyk döreji tiýadatynyň biziň ýurdumyzda Milletler Birleşiginiň ähli agdalarynyň arasynda şol sanyna Qazaqstanyna ýokary halkara awraýny getirendigini aýtdy. Qazaqstan Merkezi Aziýada durnuqlugyň üpçün edilmegine uly orna eýleýän Türkmenistany özüniň ygtybarly hyzmatdaşy hasaplaýar. Duşun ahyrynda hormat prezidentimiz we mehman birege ýene bir gedek hoşnýetli arzuwlaryny beýan edip, ýurtlarymyzyň arasyndaky öýdary düşünşmeň we anamyň ýokary derejesiniň geljekde de döwletary hyzmatdaşyny hasy giňeltmek üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat etjekdigine berk inam bildirdiler. Sonra hormat prezidentimiz Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumuna we dinanlar dialogunyň mejlisine gatnaşmak üçin paýtagtymda gelen Özbekistan Respublikasynyň Majlisiniň Oli Senatynyň başlygy Tanzila Narbaýewany kabul etdi. Mehman wagtap kabul edeni üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, hormat prezidentimize Özbekistan Respublikasynyň prezidentiniň aýdan mehirli sözlerini we tutuş türkmen halkyna awadançyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Mehmanyň belleşýäli Türkmenistanyň prezidenti bilen duşmak onuň üçin beýik mertebedir. Ol Özbekistanyň biziň ýurdumyz bilen köp asyrlyk dostluk we türkmen hemde özbek halklarynyň doganlyk ýöreglerini, umumy taryhyny we medeniýetine esaslanýan diýip bolan dostluk gatnaşyklaryň gösterilmegine möhüm ähmiýet berýändigini, anançmak esasynda ýola goýulan hyzmatdaşlygyň täze mazmun bilen üstüniň getirilýändigini aýratyn bellädi. Hoşniyetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Özbekistan Respublikasynyň prezidentine iň gowy arzuwlaryny beýan edip, hormat prezidentimiz Merkezi Aziýa ýurtlary bilen öýdary gatnaşyklaryň göstermeginiň ýurdumyzyň ähli beýiklikleri we giň halkara hyzmatdaşyk gatnaşyklaryny nazarlaýan daşar tiýadatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýanyny bellädi. Duşun barşynda bar bolan gyzyklanmalary nazara alyp, netijeli gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we onuň geljeki ugurlary boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumunyň we dinanlar dialogunyň geçirilmeginiň ähmiýetine ünsürilip, duşuklaryň paragatçylyk we durnukly şöpçün etmekde döwlet durmuş ýolundaky gatnaşyklary, ýöňünaş diplomatiýasyny, daşky şow goramak görelgelerini, telekeçilik we işegirligi, medeni, bilim, ilim we sünnet gatnaşyklaryny puturlandyrmakda, umumyň gender deňligini üpçün etmekde ähmiýetli bellenildi. Hormat prezidentimiziň belleşýäli häzirki döwürde ýurdumyzda ägir türlü durmuşyk iqtisady özgörtükleri maksatnamasyny amala aşyrmakda dinanlar hereketine möhüm orun degişi bolup durýar. Şununla baglykda döwlet başlarymyz bu forumyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň ýeten derejesi barada maglumat alşmak, bu ýurda geljeki meýilnamalary tasdiklamak we umumy gyzyklanmalara kabap gelýän tebitary gatnaşyklaryny ösdürmegiň geljeki ugurlaryny kesgitlemek üçin oňun mümkinçilikdigini belledi. Duşun ahyrına hormat prezidentimiz we mehman iki taraplaryň gatnaşyklaryň köp orly mümkinçilikleriň durmuşa geçirilmeginiň iki ýurdun arasyndaky ähli awadançylyk we özü şoğurlaryna laýyk gelýän dostluk we netijeli gatnaşyklary berkitmäge hyzmat etjekdigine anam bildirdiler. Soňra hormatly prezidentimiz Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumuna gatnaşmak üçin paýtagtymda gelen Qırgyz Respublikasynyň Jokorky kenişiniň başlygy Talant Mamitowy kabul etdi. Türkmen toprağına bildirilen mehman ýerli üçin tüýsürekden hoşallygyny beýan edip mehman hormat prezidentimize Qırgyz Respublikasynyň prezidentiniň aýdan mehirli sözlerini ýetirdi. Şununla baglykda ýurdumyzyň häzirki zamanyň ýagdaýlaryny we onuň geljek gözüni nazara alyp, Merkezi Aziýa döwletleri bilen netijeli ykdysady we insanperwer gatnaşyklaryň giňeltilmegine bolan başlangyçlarynyň ähmiýeti bellenildi. Hormat prezidentimiz dostlukly ýurdun ýokary ýol başy düzümini we halkyna özüniň bagtyarlyk we awadançyk baradaky hoşniyetli arzuwlaryny aýdyp, Türkmenistanyň ygtybarly hyzmatdaşlary üçin hemişe açyklygyny belledi. Oňun bir taraplyk paragatçylyk ýyjylyk we öýdary beýiklikde gatnaşyklary esaslanýan daşar tiýadat strategiýasyny durmuşa geçirýän ýurdumyz sebitde şol sanyna awraýly halkara we sebitliň guramalaryň şäherlerini öýdary beýiklikde hyzmatdaşyk meselelerini oňun orna elýär. Duşun barşynda hormat prezidentimiz we mehman gatnaşyklaryň geljeki ugurlary barada aýdyp, tüwda ykdysady ugurlarda bolýarly. Insanperwer ulgamda iki taraplaryň hyzmatdaşyk göstermek üçin ägir türlü mümkinçilikleriň bardygyny bellediler. Duşun barşynda şeýleki Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumunyň paýtagtymda geçirilmeginiň ähmiýeti bellenildi. Munyň özi sebitiň ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky dostluk we öýdary düşünmek gatnaşyklaryny berkitmäge, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň kanun çykaryjylarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy işleňişdirmäge, şeýleki öýdary geňeşmeleriň üstü bilen tejribe alşmaga gönükdirilenler.
Duşun ahırına mehirli kabul edilenligi hemde forumun yukarı quramışlık derecesi üçün hormatly prezidentimize yeni de bir yola hoşarlyk bildirip, mihman iki ýurdun we halklaryň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň mundan meýlekde ösürilmegi uğruna zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdygyny anandyrdy. Şeýlede şogun Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň parlamentleriniň ýolbaşlary bilen duguşy geçirildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Russiýa Federatsiýasynyň federal ýygynyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Valentin Matvienko bilen bolan duguşynyň barşyna mihman wagt tap kabul eden üçin gahrman arkadagymda tüý sürekden hoşarlygyny bildirip, Russiýa Federatsiýasynyň prezidentiniň mehirli salamny we iňgo ardularyny getirdi. Gahrman arkadagymyz hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Russiýa Federatsiýasynyň ýolbaşlaryna iňgo ardularyny ýollady. Hemde öýdary hormat goýmak, netijelik we strategik hyzmatdaşlyk görelgeleri esasyna ýola goýulýan döwletara gatnaşyklarynyň ýokary derejesini kanagatlan bilen bellädi. Duşukda iki tarapların gatnaşyklaryň gün tertibine, şol sanyna uğurdaş komitetleriň arasyna, şeýlekem halkary meýdançalaryna, parlamentary gatnaşyklaryna aýratyn ünsärli. Şunun bilen baglykda Türkmen paýtagtyna geçirilýän Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň parlamentary forumynyň ähmeti bellenildi. Bu forum Sowetiň döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň arasynda dostlugy, hyzmatdaşlygy we öýdara düşünmegi puturandyrmagy, ulak möhletden geljek üçin hyzmatdaşlygyň kanunçyk bünýadynyň üpsün edilmegine ýardam bermäge gönükdirlenler. Gahrman arkadagymdy we mihman din hukuklyk, anançmak we öýdary bähitlik görelgelerine esaslanýan döwletara gatnaşyklarynyň mundan meýlekde puturandyryljakdygyna anan bildirdiler. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Gazagystan Respublikasynyň parlament senatynyň başlygy Mawlen Aşimbaýew bilen geçiren duguşynyň barşyna iki dostlukly halkyň gadymdan gelýän taryhy, medeni we ruhy umumlygyna esaslanýan Türkmen gadak döwletleri we parlamentary gatnaşyklarynyň derejesini we ösüşine ýokary baha berildi. Türkmenistanyň sewit we halkara ähmetli forumlara taýýarlyk görmekde aýratyn jogapkärlik çemeleşmelerini belläp, Gazagystanyň parlamentiniň başlygy Gahrman arkadagymdy Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň parlamentary forumynyň Aşgabatda üstünlükli geçirilmegi bilen gutlady. Töhfetdeşler iki ýurdun netijeli hyzmatdaşlygy ıgrarlydygyny tasdiklap, döwletara gatnaşyklarynyň okgunly ösüşiniň möhüm şerti bolan parlamentary gatnaşyklarynyň geljekde de puturandyrylmagy baradaky pikiri beýan etdiler. Duşun ahırına Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy we Gazagystan Respublikasynyň parlament senatynyň başlygy iki taraplaryň gatnaşyklaryň ähli urlar boýunça üstünlükli ösürjekdigine anan bildirdiler. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Kyrgyz Respublikasynyň Jogarky Keňeşiniň başlygy Talant Mamitow bilen bolan duşunyň barşyna iki dostlukly döwletleriň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygy puturandyrmakda iki taraplaryň parlamentary gatnaşyklarynyň mümkinçiligini artdyrmagyň meselelerini garaldy. Mihman wagt tap kabul eden üçin hoşarlyk bildirip, gahrman arkadagymda Kyrgyz Respublikasynyň prezidentiniň aýdan iňgo ardularyny getirdi. Şeýlekem ol hormatly arkadagymdy Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň parlamentary forumynyň üstünlükli geçirilmegi bilen gutlady. Duşuň dowamyna häzirki döwrüň ýagdaýlaryna nazar alyp, paragatçylyk we durnukly ösüşi, döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dostlugynyň gatnaşyklarynyň berkitilmegini esasy ugur edilýän parlament diplomatiýasynyň öňe ilerledilmeginiň ähmeti barada edildi. Merkezi Aziýa ýurtlary bilen parlamentary gatnaşyklaryny ösdürmek Türkmenistanyň oňun beýtaraplyk, paragatçylyk we işiň halkara hyzmatdaşlyk görelgelerine esaslanýan daşar siýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň parlamentary forumynyň üstünlikleri besenligini öz çekip, töhfetdeşler ýola goýulan hyzmatdaşlygyň dürli ugurlarda köp taraplaryň gatnaşyklary puturandyrmagyň möhüm guraly bolup hyzmat etjekdigine anan bildirdiler. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Özbegistan Respublikasynyň Majlisynyň Oli senatynyň başlygy Tanzila Narbayewa bilen duşugy boldy. Mihman döredilin mümkinçiligi üçin hoşarlyk bildirip, gahrman arkadagymda Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň berik jan saglyk, egzilmez güç guwat baradaky hoşnýetli ardularyny getirdi. Mihmanyň belleşýäli biziň ýurtlarymyzy öýdary bähitlik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna, şeýlegem türkmen we özbek halklarynyň taryhyň dowamyna emele gelen medeni we ruhy umumlygyna esaslanýan diýip bolan dostluk gatnaşyklary baglanşdyrýar. Taraplar türkmen we özbek gatnaşyklarynyň esasy urlarynyň biri bolan parlamentary gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we geljek ösüşi boýunça öýdary pikir açdylar. Şunun bilen baglykda kanun çykarjak urgamyny tezirip açmagyň iki taraplaryň esasy bolýaly halkara guramalarynyň çäklaryny iki döwletiň öýdary bähitlik hyzmatdaşlygy işeňleşdirýän geňeşmeleriň we duşuklaryň ýygyderli geçirilmeginiň wajypdygy bellenildi.
duşun ahyrynda döwletleri gatnaşyklarynyň ýokary derejä eýdigi bellenilip, onuň ähli gurulary boýunça netije gatnaşyklary ösdürmek üçin puhto binýat bolup durýanyny gaýdyrdy. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Merkezi Aziýa döwletleriniň hemde Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumuna gatnaşan Azerbaýjan Respublikasynyň Aksakallar Geňeşiniň başlygy Eldar Allahyar ogly Guliýew bilen duşdy. Mehman Gahrman arkadagymda wagt tap kabul eden üçin tüý sürekden hoşallygyny beýan edip, hemde forumun üstünlükli geçirme bilen gutlap, onuň jemleriniň gatnaşy ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlyk ýeňeltmek boýunça oňy netijeleri we täze pikirleri getirjekdigini anan bildirdi. Azerbaýjanyň Aksakallar Geňeşiniň ýolbaşçy Pursatdyn peýdalanyp Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygyny münasip bolan ýokary sylagyň hormatly ýaşuly altyn ordeniniň gowşulmagy bilen ýene-de birgede gutlady. Hormatly arkadagymyz hoşnýetli sözler we arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzda parasaty pederlerimiziň mukaddis täplerine erilip, her bir işe başlananda hemişe ýaşullar we halk bilen maslahatlaşylýanyny, munyň döwletde öndürmekde ýüzýyllyklaryň dowamyna toplanan tejribäniň netijeli ulanmagynyň aýdyň suwutnamasydygyny belledi. Bellenşýäli biziň ýurtlarymyzy gadymdan gelýän dostlukly, hoşnýetli goňşuluk gatnaşyklar birleşdirýär. Munyň özi iki halkyň asyrlaryň dowamyna kemale gelen taryhy, medeni we ruhy umumlyklar bilen şertlendirilenler. Duşun ahyrına Gahrman arkadagymdy we mehman bugünkü duşuň Türkmen Azerbaýjan dostlugyny we iki doganlyk halkyň hoşnýetli goňşulygyny pogtlandyrmakda ýene-de bir möhüm ädem boljakdygyna anan bildirdiler. Agşam Türkmen tarapynyň adyndan Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumuna gatnaşyklaryň hormatyna resmi agşamlyk nahar berildi. Onun barşynda ýurdumyzyň sungudy saatlary çykyş etdiler. Ýurdumyzyň sungudy saatlarynyň belint uwada beslenen we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň hemde Rus halkynyň dillerine ýerini getiren joşunly aýdymlary hemmeler tarapyndan uly ruh belentlik bilen kabul edildi. Munyň özi ýurdumyzyň medeniýet we sungut işgärleriniň ýokary ussatlyk derejesiniň aýdyň beýanyny urly. Dost doganlygy ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny we ählimumy ruh belentligi wasp edýän aýdym taýlar ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Enne bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň golçakar etminamaty bilen tanşedýät. Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynynyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Matviyenkany Türkmenistanyň hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin ordeni bilen asylanmak hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň we öz ugtyarlygyny pugtlandyrmaga Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda syýasy, ykdysady, ilmi, tehnika we medan insanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmäge döwlet hemem jemgyýetçilik işi bilen ýurdumyzyň halkara awraýyny ýokarlandyrmaga goşuny uly şahsy goşandyny gözüňe tutup Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynynyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Valentina Ivanovna Matviyenkany Türkmenistanyň hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin ordeni bilen sylaglamaly. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Enne bolsa sizi Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumynyň Aşgabat jarnamasy bilen tanşedýäs. 2022-nji ýylyň 10-njy maýynda Aşgabat şäherine geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumuna gatnaşyklary bolan biz Gazaqstan Respublikasynyň, Qırgyz Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjikistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň parlamentlerine wekilçilik etmek bilen onuň alhedreti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Jenap Gurbanguly Berdimuhammedowyň Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň taryhda ilkinji gedek parlamentary forumny geçirmek baradaky başlanjyny mübareklep, Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasyny we halkara hukugynyň umumy ikrar edilen ýörelgilerini hemem kadalaryny berje etmäge ıgrarlydygymyzy bildirmek bilen parlamentary birleşigiň dünýä ýurtlarynyň parlamentleriniň arasynda häzirki zamanyň wajyp meseleleri boýunça gepleşikleri geçirmek we hyzmatdaşlyk etmek üçin köp taraply forum hökmüne ornuny bellemek bilen parlamentary birleşigiň 2022-nji 2026-njy ýyllar üçin strategiýasyny aýratynam oň strategik maksatlaryny hususan netijeli we ygtyýarlyklary eýe parlamentleri döretmek, inkluziw we wekilçilikli parlamentleri ilerletmek, bilelikdäki parlament hereketlerini şartlandyrmak baradaky strategiýasyny nazara alyp
Birleşen Milletler Guramasının Baş Assambleyasının 2020 yılın 9 sentyabrına 74-304 belgili Birleşen Milletler Guramasının Milli Parlamentlerin ve Parlamentari Birleşen arasına özara hizmetçilik hakkına kararnamasına salgılanıp, şol kararnamada Parlamentari Birleşige milli, sevit ve ehlumumi derecelerde parlamentlerin qoşundunu arttırmağı, şol sany köp taraflı hizmetçilik uğurları boyunca yardım etmege, işçin qatnaşmağı devam ettirmek. 2030 yıla çeni durnuklu ösüş vavatda maksatları yetmegi şartlandırmağı qollamak beyan ediliye. Sevitde, şeylede dünyada hedirki zamanın ehlumumi çağırışlarını çözmek boyunca tağallaları birleştirmekte den hukukluk yörelgeleri boyunca parlamentari aragatnaşıklan barha artyan ornuna ehmiyet bermek bilen COVID-19 pandemiyasını yengip geçmek, adamların sağlığını öpçün etmek, hemen pandemiyadan sonku döwürde dünya iqtisadiyetini dikeltmek üçün neticeli parlamentari ve halkara diyaloguna yardım etmek möhüm gural hökmünü parlament diplomatiyasının gurullarını peydalanmakta, milli parlamentlerin ve parlamentarilerin eğert ulu ornunu iqrar etmek bilen. Şeylede Howa'nın uyutkömegi babatda Birleşen Milletler Guramasının Howa'nın uyutkömegi boyunca Çarşıvalı konvensiyasında şunun yalımı Howa'nın uyutkömegi bilen bağlanışıqlı durnuklu ösüşün maksatlarının düzümlerinin durmuşa geçilmegini öpçün etmekte parlamentlerin esası kanun çıkarcılık, gözökçülük, budjet ve beyleki vekilçilikli vazifelerinin ornunu iqrar etmek bilen Aşgabat şehrine 2020 yılın 11 dekabrında Paraxatçılık ve Danışmak Forumunun cemleyici resminamasını qo'llanan dialog paraxatçılığın kepili halkara qatnaşıklarını paraxatçılığın medeniyetinin dialogun ve danışmağın kemale getirilmegine gönüktürülen ehlumumi başlangıcın ehmiyetini bellemek bilen paraxatçılık ve durnukluğu potulandırmak, durnuklu ösüşü öpçün etmek boyunca sevitari ve ehlumumi tağlaları birleştirmek için Merkezi Aziya devletlerinin ve Rusya Federasyasının arasındaki işin parlamentari qatnaşıklarını östürmenin möhümdigini bellemek bilen. Birinci, Merkezi Aziya devletlerinin ve Rusya Federasyasının kanun çıkarıcı idarelerinin mümkünçülüğünü xas dolu durmuşa geçirmek için parlamentari hizmetdaşlarının neticeli yollarını işlep tayarlaman, iler tutulyan uğurlarının birden tasdiqlap, özara hizmetdaşlığı aşağıdaki uğurlar boyunca alıp barmağı tasdiqlayaz. Devlet hakimiyetinin kanun çıkarıcı idaresi, hazırki zaman tecrübesi ve hizmetdaşlık. Luqmançılık diplomatiyası, tecrübe alışmak, öňe hareket etmeň ıqtibarly ýoly. Ekologiya awdançylygyň we durnuklu ösüşüň hatirasyna sevit hizmetdaşlygy. Ikinci, soňky ýyllarda Merkezi Aziya döwletleriniň we Rusya Federasyasynyn döwlet başdanlarynyň parlamentarizmi, demokratik taýdan öňegidişligi we parlament diplomatiýasyny östürmek boýunça amal aşyrýan çärelerini gollaýas we oňa hemme tarapdan ýardam ederiz. Üçüncü, Merkezi Aziya döwletleriniň we Rusya Federasyasynyn parlamentari toparlarynyň we ýa-da dostluk toparlarynyň ugry boýunça köp asyrlyk aragatnaşyklary, hoşnýetli goňşuçylygy, özara anlaşmagy we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny we aragatnaşyklaryny mundan beýlegim geňiltmek ugruny çykyş edýäs. Dördüncü, 2030 ýyla çenli döwür üçin durnuklu ösüş wagtynda gün tertibini bilelikde durmuşa geçirmek boýunça borçnamalarymyzy tasdiqlaýas. 5. Kanun çıkarcılık işinin dowamyna parlament işinde atnaşykly hyzmatdaşlyk etmäge we öňdewarjy innovasiýalar boýunça tejribe alşmaga taýýardygymyzy belläp geçýäs. 6. Luqmançylyk hyzmatlarynyň hilini ýokurlandyrmak we häzirki zamanyň ýokunçy we ýokunçy däl keselleriniň öňüne almak we bejermek, temmäke garşy görüşmek, adamyň saglygyna ýarama täsir edýän ýagdaýlary peseltmek boýunça kanun çıkarcılık işini dowam etdirmegi möhüm diýip hasap edýäs. 7. Bütün dünya sağlık goruş guramasyny, hususan oň ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy geňeltmek arkaly pandemiýaga garşy görüşmäge taýýarlygy ýokurlandyrmak işinde öz gollawmyzy beýan edýäs. Şeýlede sevtiň ýurtlarynyň elkinji luqmançylyk sanitariýa kömegini bermek, şunuň ýalym ýeti ýokunç keseliň öňüne almak, olary anyklamak we bejermek boýunça başlanýşlaryny ilerletmek zerurlygyny belläp geçýäs. 8. Klimatın uyutkömegine garşy görüşmek we daş gorşaw gorumak ýaly ugurlarda özara hyzmatdaşlygy mübarekleýäs. 9. Merkezi Aziya döwletleriniň we Rusya Federasyasynyn elkinji parlamentari forumuny geçirmeň bu ýurtlaryň kanun çıkarcılık idarelerini hyzmatdaşlygynyň gural hökmünde aýratyn ähmiýetini nygtap belleýäs we foruma gatnaşy ýurtlaryň başlanýşlarynyň uguralyp, şeýle forumyň edildirli esasda geçirilmegini gollaýas.
10-njy parlamentary hyzmatdaşlygyň Merkezi Aziýa goşmak Russiýa diýen täze görnüşini Aşgabat görnüşini eglan etmek hem Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine oň ştab kwartiraly sekretariatyny döretmek baradaky teklipleri gollaýar. 11-nji Merkezi Aziýa döwletleriň we Russiýa Federasiýasynyň ilkinji parlamentary forumunyň ýokary gurumçylyk derejesine geçirilenligi we mähirli mehmantöýörlük görkezleri üçin Türkmenistanyň prezidentine, Türkmenistanyň milli geňişine we hökümetine minnetdarlyk bildirýär. Aşgabat şäheri Türkmenistan 2022-nji ýylyň 10-njy maýy. Häzir bolsa hormatly prezidentimiziň Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zinanlarynyň dialogyna gatnaşlary beren gutlaw bilen tanış edýäs. Hormatly dialog gatnaşçylary, mehriban zinanlar, sizi Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zinanlarynyň jemgyýetçilik, syýasy we durmuş ykdysady ötüşde zinanlaryň orny atly tema boýunça dialogynyň öz işine başlamak bilen tüýtürekden gutlaýan we oň işine üstünlikleri arzu edýän. Bu wekilçilikli forumuň halkyň arka dagly zamanasy ýylyna Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň we Türkmenistanyň döwlet baýdanyň döredilmeginiň 30 ýyllyk şany senetiniň öňýanyna geçirilmegi çoňur mazmuny çünkü dost, dogonluk, hoş niyetli goňşuçylyk, parahatçylyk Türkmen halkynyň asyrlyň dowamyna emele gelen milli gymmatlygydyr. Gözbaşyna gadymdan gelýän taryh köklerden ruhy medeni gymmatlyklaryň depde surluň umumlygyndan alyp gaýdýan özara bähitli hyzmatdaşlyk dogonluk halklar bilen gatnaşyklaryň bünyady bolup durýar. Biziň halklarymyzy gadymdan gelýän taryhy kökler hoş niyetli dostluk, dogonluk gatnaşyklary baglaşdyrýar. Häzirki döwürde gender deňligi jemgyýeti durnuklugy we alalyşygy öpçün etmek işinde durnuklu ötüşün esasyna adam şahsiýetiniň uly mümkinçiligini amal aşyrmakda möhüm orna ýeleýär. Şuň bilen baglanykda zinanlar üçin deň hukuklary hem mümkinçilikleri öpçün etmek meseleleri dünýäde şol sany Merkezi Aziýa ýurtlaryna we Russiýa döwletine alınıp barýan döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň hatyryna durýar. Mehriban zinanlar, Sowetiň döwletleri Birleşen Milletler Guramasynyň esasy goýucu resminamalarynyň ýöreliglerini eýerýärler. Zinanlar üçin has amatly şertleri döretmäge jogapkärçilikli çemeleşýärler. Birleşen Milletler Guramasy bilen ýakyn hyzmatdaşlykda geçirilýän dialogyň gün tertibine Birleşen Milletler Guramasynyň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnuklu ötüş maksatlaryna ýetmekde zinanlaryň döwlet we jemgyýetçilik işlerine gatnaşmagynyň derejesini ýokarlandyrmak, şol sany deňligini öpçün etmek, bu babatda alyp barýan siýasatynyň netijesinde gazalynan üstünlikleri, zinanlaryň hukuklaryny we bähitlerini gorumak, syýasy, ykdysady we durmuş çygyrlarda wajyp meseleleri boýunça çözgütlen kabul edilmegine, olaň ornuny ýokarlandyrmak meselelerini aralyp maslahatlaşmak göz öňüne tutulýar. Hormatly dialoga gatnaşçylar, biz maşgaly ojunyň gorulşy hökmüne milli depde surlary halklaryň ruhy we medeni mirasyny wagt etmekde, o ýaş nesilleň kalbyna ornaşdyrmakda, jemgyýetiň durmuşynyň esaslaryny ösürmekde, o putulandyrmakda zinanlaryň bitirýän işlerine ýokary baha berýär. Zinanlar öz ýurtlaryna amal aşyrýan maksatnamalaryň durmuş ykdysady özgertmeleri durmuşa geçirmäge işçen gatnaşýarlar. Olar döwlet häkimetiniň düzümlerini, döwletliň kanun çykarjy ýerine edaralaryny zähme çekýärler, daşary syýasy işlere gatnaşýarlar, telekeçilik bilen üstünlikli meşgullanýarlar. Şuň bilen baglanykda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň halklarynyň arasyndaky dep bolan dostluk we asnaşykly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny putulandyrmak işine tapgyrlaýan waka urjak. Bu dialogyň parahatçylygy, howpsuzlygy we ösüşi öpçün etmekde zinanlaryň mümkinçilikleriniň has artdyrmagyna ýardam berer. Dialoga gatnaşylar Merkezi Aziýanyň her bir döwletiniň we Russiýanyň milli tejribesi bilen tanışyp, gün tertibine girdilen meseleler barada pikir alşylar. Bu ugurda hyzmatdaşlygy mundan belägim ösürmek boýunça täze pikirleri we teklipleri öňe sürmäge mümkinçilik alarlar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň zinanlarynyň dialogyny göz öňüne tutulan çärilen ýokary gurumçylyk derejesine geçirilmeginiň dostlukly hem dogonluk halklarynyň arasynda syýasy, ykdysady, medeni, insan perwer gatnaşyklaryň berkidilmegine ýardam etjekdigine berk ananýan. Şu ýyl
Türkmenistan'ın Merkezi Aziya yurtlarının zinanlarının diyaloguna başlıklık ediyenini, bu diyalogun ilkinci edek Merkezi Aziya Rusya görünüşünü geçirilenini ayrıtin belirlemekleyen. Şeylede diyalogu Birleşen Milletler Kurumasının sevit kurumalarının yolbaşlarının katnaşmağı bu içerenin yukarı derecede geçirilmegini öpçün eder. Merkezi Aziya devletlerinin Rusya'nın zinanlarının diyalogu edin bir onu katnaşayan yurtların arasında hizmetleşliği östürmege değil eysem tutuşluğuna buğurda halkara hizmetleşliğini puğtulanırmağa tezeden itergi verer. Hormatly diyalogu katnaşlar. Size Merkezi Aziya devletlerinin ve Rusya'nın zinanlarının diyalogunun öz işine başlama bilen yeni devirgedek tüysürükte otlayan. Size öz öňüňizde goýan belend hemem asıllı maksatlarınıza yetmek uğruna alyp barýan netijeli işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Indi bolsa hormatly prezidentimizin gol çeken karary bilen taşydýas. Bir karar döwletiň täze ýamyň galkynşy döwrüne daşgurşa gormak, howanyň öýtgeminiň öňüne almak wagtda alyp barýan işleň netijelerini hasam ýokurlandyrmak, howanyň öýtgemek barada Türkmenistanyň milli strategiýasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň öýtgemegi boýunça çarşywaly konwensiýasynyň we Paris alalaşynyň gelip çykýan wezipler öz wagtyna ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi namalaýykda Paris alalaşy boýunça Türkmenistanyň milli derejede kesitlenen goşundu tasdiqlanýarly. Daşary işler ministrligine Paris alalaşy boýunça Türkmenistanyň milli derejede kesitlenen goşundunyň nusgasyny Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň öýtgemegi barada çarşywaly konwensiýasynyň sekretariatyna iýermek tapşyryldy. Häzir bolsa hormatly prezidentimizin adyna gelen gutlugy bilen taşydýas. Onu şeýle diýilýär. Onuň alhedreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Hormatly Serdar Gurbanoğluýew, beýik watançylyk urşuny gazanlan ýeňşe 77 ýyllygy münasibetli tüýsürükden gutlugylarymy kabul edin. Halklarymyzy birleşdirýän beýik bayram gününe faşizm bilen görüşde janlaryny aýaman egin-egine berip, mehriban topragyny hem millionlarça insanyň azatlygy bolan hukugyny goran atalarymyzyň we enelerimiziň, babalarymyzyň we mamalarymyzyň mukaddes hakydatynyň öňünde hormatyň we tükönüksiz minnetdarlygyň nişany hökmüne başa gäs. Olaň bilelikde görkezini edermenlik baradaky hatyry ýurtlarymyzyň hyzmatdaşlygyny halklarymyzyň arasyndaky köp asyrlyk dostluk esasyny ösdürmek üçin berk binýat bolup durýar. Hormatly Serdar Gurbanoğluýew, bu nurany günne size berk jan saglyk we üstünlikleri Türkmenistanyň dostlukly halkyny bolsa parahatçylyk we awdançylyk arzu edýän. Hormatlamak bilen wagin haça turýan Ermenistan Respublikasynyň prezidenti. Paýtagtymyzda Merkezi Aziya döwletleriniň Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumynyň dowam eden bölümlerine esasan hyzmatdaşlyk ösdürmegi meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Günüň ikinji ýarmyna Merkezi Aziya döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy öz işini plenar mejlislerde döwlet häkimetiniň kanun çykarjy edarasy häzirki zaman tejribesi we hyzmatdaşlyk, lukmançylyk diplomatiýasy tejribe alşmak öňüňdişligiň ygtybarly usulydyr. Ekologiya awdançylygy we durnukly ötüşiň hatirasyna sewit hyzmatdaşlygy mowzuklary boýunça dowam etdirdi. Çykyşlarda köp taraplaýyn duşuga gatnaşy döwletleriň milli parlamentleriň arasyndaky netijeli gatnaşyklary munun beýlegim işleňleşdirmek ähmiýeti belenildi. Oň häzirki döwrüň wajyp wezipleriniň salyşykly çözgütlerini işläp taýýarlamagy däp bolan dostluk gatnaşyklaryny ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň arasyndaky özara düşünşmegi we ynanşmagy puğtulandyrmagy, eklimimi awdançylygyň we ötüşiň beýiklerine laýyk gelýän köp ugurly döwletlere sevit we sevitary hyzmatdaşlyk ösdürmäge ýardam etjekdigini ygtyrly. Şoň bilen baglyqda bir tarap Türkmenistanyň göni parlamentary gatnaşyklary ösdürmek, täze geljegi uly ugurlara çykmak arkaly olaň mazmuny baýlaşdyrmak meselelerini jogapkärligi we möhüm orny eýeleýändigini ygtyrly. Munyň özü Türkmenistanyň milli gençlik halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň çoň manyly çykyşyna ýene däwirgedek aýdynlyk bilen tasdiqlanyldy. Merkezi Aziya döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumynyň işiniň netijeleri onun jemleýiji mejlisine jemlenildi. Hemem kabul edilen jemleýiji resminamada Aşgabat jarnamasynda öz beýanyny tapdy. Foruma gatnaşylar Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hemem Türkmenistanyň milli gençlik halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow şu doşuny ýokary derejede gurulanyny we netijeli gatnaşyklar hemem tejribe alşmak üçin oňuýly şertleň döredileni üçin tüýsürükden hoşallyk bildirdiler.
Türkmenistan'ın Milli Gençlik Meclisi'nin başlığı Mehmedovan'ın Merkezi Aziya döwletlerinin we Russiýanyň parlamentary forumuna hemem zenanlyň dialogunyň meclisine gatnaşmak üçin öz ýurdunyň wekiliýetine ýol başlyk edip Aşgabatda gelen Russiýa Federatsiýasynyň federal ýygynynyň federasiýa gençlik başlygy Valentina Matviyenko bilen duşuk boldy. Oň dowamyna häzirki zamanyň ýagdaýlaryny we hyzmatdaşlygy ösdürmek geljeki ugurlaryny nazara alyp Türkmenistan bilen Russiýa Federatsiýasynyň arasynda parlamentary gatnaşyklary ösdürmek bilen baglanşyk meseleler aralanyp maslahatlaşyldy. Duşuň bire hurmat koymak we anaşmak esasyna goýulýan parlamentary gatnaşyklaryň ýokary derejede eýedigi belenildi. Munyň özi hoş niyetli dostluk we netijeli hyzmatdaşlyk ýöneliglerine eýerilýän gatnaşyklaryň ösdürmegine iki tarap bilen gyzyklanma bildirilýäniniň aýdyň netijesidir. Söhbetdeşler Türkmenistanyň we Russiýanyň siýasy, diplomatik, ykdysady hem meden insanperwer gatnaşyklary munyň beýlegim ösdürmäge gyzyklanma bildirýänliklaryny tasdiklap, şeýle-de siýasy, ykdysady we insanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparynyň hyzmatdaşlygy işleňleşdirmekde möhüm urna eýeleýänligi belenildi we degişli düzümleň arasyna ýola goýulan gatnaşyklary işleňleşdirmek esasy urlary boýunça pikir alşyldy. Şeýle-de ýurdumyzyň Milli Gençlik Meclisining başlygy Mehmedow Gyrgyz Respublikasynyň jogorku keňeşiniň başlygy Talant Mametow bilen duşuşdy. Duşuň dowamyny iki ýurduň arasyna ýola goýulan parlamentary gatnaşyklaryny munyň beýlegim ösdürmek esasy ugurlar kesitlenildi. Mehman Merkezi Aziya döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň Aşgabat forumynyň ýokary gurulmaçylyk derejesiniň öpçüne edilenligi üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, bugünkü dowuşuň sebäpden ýurtlarynyň arasyndaky dürli ugurlary boýunça ýola goýulan gatnaşyklary netijeli ösdürmekde aýratyn ähmiýetli bolanyny nykdydy. Şeýle-de dowuşuň dowamyny iki taraplyň we köp taraplyň esasy hemem awrely halkara gurumlarynyň çäklerini ýola goýulan gatnaşyklaryň tutuş sebäpde durnukly ösüşi we hopdylygy öpçün etmekde möhüm ähmiýetiniň bolanyny belenildi. Şeýle-de söhbetdeşler iki ýurduň arasynda umumy taryhy, medeniýeti we depde surlary esaslanýan gatnaşyklary ösdürmek üçin ähli zerur mümkinçilikleriň bardygyny nykdydylar we ony iş ýüzüne durmuşa geçirmek wajypdygyny bellidiler. Ýurdumyzda halkara derejesine geçirilýän dert bäsliçikleri ýokary netijeleň gazanylmagyny öpçün edýär. Edigderle geçirilýän bäsliçiklerin ýokary gurumçylygy uly gyzyklanma döredýär. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna nazary mehanika dersi boýunça birinji açyk halkara internet olimpiadasynyň açylyş dawrasy uly ruhwalentligi betlendi. Halkara internet olimpiadada Türkmenistanyň ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň 13-inden, şeýle-de daşary ýurtlaryň 15-inden, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň 52-inden umumlykda 200-den ugrak talip ýaşlar gatnaşýar. Bätleşik şahsy we toparlaýyn görnüşde geçýär. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistan 2022-2052-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösdürmek milli maksatnamasy kabul edildi. Şol maksatnamada bolsa ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini halkara derejeye çykarmak, ýaşlaryň dünýä öňülerine laýyklykda ýokary bilim almaklaryny gazanmak, ilim bilim puwdugyna halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmak ýaly wezipeler kesitlenenler. Bätleşige gatnaşylar döredilýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimde hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň her bir güni ruhulent däwrelere, şadyan bäsleşiklere we beýleki meden çäreleri baýlygy bilen tapawtynýa çağlaryň arasynda aglan edilen garaşsylyň merjen däneleri atly bäsleşigem şeýle çäreleriň berdir. Oň ahly uly tapgyram ýokary gurumçylyk derejesine geçirildi. Ýurdumyzyň ösüp gelýän ýaş nesillerine sunuguty söýgü döretmek, olaň dörejiligi bilen okyplaryny we bilimlerini hasam kemileşdirmek maksady bilen ýurdumyzyň ýaş höwüsçüň zehinli çağlarynyň arasynda her ýyl geçirilýän garaşsylyň merjen däneleri 2022 atly aýdymsaly bäsleşiginiň ahly uly tapgyra geçirilip, ol aýratyn gowun joşdurjy häsiýete eýe boldy. Halkyň arkadagy zamanasy ýylynda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asra bayragyny almak ugrunaky bäsleşiň çäklerini 8 ýaşdan 13 ýaşa çağlaryň arasynda geçirilen bäsleşiň bu tapgyryna oň ozul şäherdir etraplar boýunça geçirilen tapgyrlaryny ýeňjiler bolan zekinli çağlaryň ýüzlerçe gatnaşdylar. Göktepe şäheriniň medeniýet köşkünde geçirilen Turubaşdan şatlyk şowkuna ýugurulan bu bäsleşikde oňa gatnaşan çağlar ýekelikde we toparlaýyn türkmen halk hemem estrada aýdymlaryny aýtmak, folklor çykyşlaryny we hor aýdymlaryny ýerine ýetirmek, tans etmek hemem edeb sahnalarda çykyş etmek boýunça özleriniň tebiğ zekinlerini okyp başardyklaryny
görkezdiler. Bedemin lavasly gülmeňiz ejejik çağalyň mehriban ata watanymyzy, gahrman arkadağymyzy, arkadağly serdarymyzy, bagtly çağalyň hemem dost doganlygy, sayraq dilleri bilen şadiýan wasp edişleri tomoşaçylarda uzak wagtlyk ýatdan çykmajak ýakymly täsirler galyrdy. Beýtlejikde ýerine ýetirilen çykyşlarda çağı dünýäsiniň çuňurmany mazmunyny çeper açyp görkezilişini, körpeliň lawaslarynyň gelşikligine, hereketleň öz başly sazyşyna aýratyn öňt berildi. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 10-njy maýda saat 20-den 13-njy maýda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa mutlugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balqan vilayetine ötkep duran bulutly howa bolup ýağış şäher ýyllarym çakma mümkin. Demir kunatlardan teýle sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 12-17 gradus gündüzüne 20-25 gradus maýly bolar. Ahal vilayetine ötkep duran bulutly howa bolup ýağış şäher ýyllarym çakma mümkin. Demir kunatlardan teýle sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 13-18 gradus gündüzüne 19-24 gradus maýly bolar. Mara vilayetine ötkep duran bulutly howa bolup azkem ýağış şäher ýyllarym çakma mümkin. Demir kunatlardan teýle sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 14-19 gradus gündüzüne 22-27 gradus maýly bolar. Lewap vilayetine ötkep duran bulutly howa bolup ýağış şäher ýyllarym çakma mümkin. Demir kunatlardan teýle sekundy 10-15 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 16-21 gradus gündüzüne 24-29 gradus maýly bolar. Daşow vilayetine ötkep duran bulutly howa bolup ýağış şäher ýyllarym çakma mümkin. Demir kunatlardan teýle sekundy 8-10 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 12-17 gradus gündüzüne 20-25 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkep duran bulutly howa bolup ýağış şäher ýyllarym çakma mümkin. Demir kunatlardan teýle sekundy 8-10 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 15-17 gradus gündüzüne 20-22 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň 10-njy magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlara yaz pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtkep durýanyny nazar alyp pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýlede häzirki wagtda howada tutan bölejikleriniň kadadan 4 göterim artmagy we howanyň akymynyň üýtkeme bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biljek oňuýsuz täsirlerini öňüne almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Hopsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban eýleşler, bolary berja etseňiz ýylyň islenik paslyny öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri beslenýär. Ähli ösüşliň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünkü bizim yurdumuzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.